May I please request all the participants to keep themselves on mute? Thank you.
Good morning to everyone present here. Thank you so much for giving us your time and joining well before time. We will begin the session at 11 as is scheduled. In the meanwhile, please feel free to post your questions or comments in the chat box and we will take them up towards the end of the session. Participants who will stay with us till the very end of the session will get a participation certificate. I will be sharing the link for the same towards the end of the session. Thank you. स्टार्ट भयो क्या रिकर्डिङ हुँदैछ के भनेको जोइन मिटिङ त्यो होइन एचएस Hello everyone. If you have any questions or comments, please put them in the chat box. I would request everyone to please stay on mute. If there are any issues, concerns, or questions, please put them in the chat box. Thank you.
Hello, everyone. Good morning. I see that some hands are raised. If you have any questions or concerns, please put them in the chat box and we will try to respond to them on the chat box itself. If there are any questions regarding the session that we have planned today, we will take them up towards the end of the session. So please post your questions in the chat box. Thank you so much. We will now begin the session. Mr. Sonam Bhutia has already joined us. May I please request everyone to keep themselves on mute? I would really appreciate it. May I please request everyone to stay on mute so that there are no disturbances during the session. First of all, I'd like to begin by thanking all of you for joining us and well in time. We will now begin the session, and like I have already shared, that if you have any questions, please put them in the chat box and we will take them up towards the end of the session. We are all gathered here today to eradicate all the stigma and the uncertainty that surrounds us in these difficult times of COVID. We are now in the recovery phase wherein vaccines have come up, and with this year, it's like a new beginning. So because it's a hot topic, the COVID vaccine, and very little information is shared with everyone on a public forum, Sphere India, along with the Sikkim State Disaster Management Authority, with very active support from the Rural Development Department and the Health and Family Welfare Department from Government of Sikkim, have taken the initiative to train the volunteers in the state of Sikkim, volunteers, ASHA workers, frontline workers, healthcare workers, and everyone who's on the field who is working towards COVID, towards the vaccine rollout. So the idea is to spread the right and the factual information with everyone so that we're all well enlightened. In this regard, may I please request everyone to keep themselves on mute, stay active, and please post your questions and queries on the chat box, and we will take them up towards the end of the session. Our trainer today, may I please request everyone to stay on mute? It could be very disturbing for the trainer as well in the middle of the presentation. Please stay on mute. It's a humble request so that there is no disturbance during the session and everyone can hear the training clearly. Thank you. I really appreciate the support from everyone. Our trainer today is from the health department and he comes with a lot of experience under his belt. Mr. Sonam Gyaltsen Bhutia, he is the health education officer and the COVID-19 state IEC officer. Mr. Sonam Bhutia has the experience of working at the block and the district level. While at the district level, he was also the ASHA nodal officer for East District. For more than 2 years now, he has been posted at the State IEC Bureau. He has also been an ASHA trainer for the last 10 years, as well as a resource person for various training topics, including COVID-19, and has trained ADCs, BDOs, PRI members, ASHA volunteers, etc. For qualification, as per his qualification, he has done an MA in English literature, and he's been a management services officer.
He did his PG diploma in health promotion and education. He firmly believes that whatever we do should be done with full zeal and enthusiasm. On that note, let us begin this training session also with a lot of zeal and enthusiasm to learn and come out better at the end of this training session. It's over to you, Mr. Sonam. Please take it away. May I please request everyone before we officially begin the training to please put yourselves on mute so that we can all hear what Mr. Bhutia has to share with us and we can hear the training session clearly. Thank you so much. I appreciate the support. Mr. Bhutia, it's over to you. I will share the presentation. Please take it away. Thank you. Mr. Bhutia, you're on mute. We can't hear you. Please unmute yourself. Yeah, thank you, Rubal madam. Thank you very much for this opportunity. सबैजनालाई नमस्कार. Good morning to all. र जति पनि आज यहाँ कनेक्ट हुनु भएको छ है, सो प्रिफरेबली म हाम्रो यही लोकल ल्याङ्ग्वेजमै हाम्रो नेपालीमै म यो प्रेजेन्टेसन गर्छु किनकि इंग्लिशमा गर्दा फेरि अलि प्रब्लम हुन्छ होला कतिलाई. अब हाम्रो कोभिड-19 जुन चाहिँ सिनारियो छ सिक्किममा सिन्स जनवरी 29 2020 देखि नै तपाईको यो स्टार्ट भएको हो. सो सिन्स दैट डे हामी यहाँनिर काम गरिरहेको छ है. र अब आज हामीले भन्दा आज हाम्रो यहाँनिर भ्याक्सिन रोल आउट प्रोग्राम पनि भइसकेको छ र अब आजसम्म हाम्रो हिजो बेलुकीको हामीले हेर्नु पर्यो भने 792 जनालाई टोटल भ्याक्सिन पनि लागिसकेको छ सिक्किममा नै. अनि अब हेल्थ वर्कर्सहरुले स्टार्ट गरेको छ है. त्यो अहिले म तपाईलाई विस्तारमा भन्नेछु र के कस्तो हुँदो रहेछ म प्रेजेन्टेसन गरि हेरौँ है. रुबल म्याडम इफ यु क्यान काइन्डली प्लिज पुट अप द प्रेजेन्टेसन. सो सबैजनाले प्रेजेन्टेसन अलिक राम्ररी हेर्दिनुस्, बुझिदिनुस्. अनि त्यहाँ मुनि एउटा तपाईको च्याट बक्स छ है, त्यहाँबाट तपाईले मेसेज पनि दिन सक्नुहुन्छ र अहिले हामीले एन्डमा त्यो क्वेशन हेरिकिन तपाईहरुको आन्सर पनि हामी गर्ने छौं र कति क्वेशन आउँदैछ तपाईले हेर्दै जानुस् र अरु कोही साथीहरु छन् कनेक्ट गर्नु भनेर भन्दै गर्दिनुस् है. र अब हाम्रो अस्ति 16 तारिखको दिनदेखि कोभिड-19 को भ्याक्सिन रोल आउट त हामीले स्टार्ट गरिसकेको छ सिक्किममा हैन. तो हामीले लन्चिङ पनि गर्यो. हाम्रो आदरणीय सीएम साहब पनि आउनु भएको थियो. त्यसले गर्दा फेरि हाम्रोमा अहिले गरे भने 4टा जग्गामा हाम्रो भ्याक्सिन हुँदैछ है. त्यस्तै होला हौ. सिक्किममा 3 जग्गामा लाग्दैछ है तपाईहरुको अहिले, किन हाम्रो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट त्यो नै इन्स्ट्रक्सन आएको छ. र त्यसले गर्दा फेरि जस्तो अब गान्तोकमा तपाईहरुको पालो आउँछ अलिक बादमा है. अनि जति पनि हेल्थ वर्कर्स हाम्रो फ्रन्टलाइन वारियर्सहरु हुनुहुन्छ, जस्तो फ्रन्टलाइन वारियर्स रेभिन्यूको अफिसर्सहरु पनि हाम्रो जति स्टाफहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु भलन्टियर्सहरु कति जना हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई पनि हामीले यहाँ दिँदैछ चान्स र तपाईको नाम रेजिस्ट्रेसन हुन्छ है. सो हामी स्टार्ट गरौँ. कोभिड-19 भ्याक्सिन रोल आउट भ्याक्सिन आइसकेको छ हाम्रोमा र हामीले सेकेन्ड ब्याचको भ्याक्सिन पनि अस्ति रिसिभ गरेको छ है. हामीले हाम्रो तपाईलाई अपडेट गरिरहेको छ. म्याडम नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. सो ओके, यहाँनिर कुरा के हुँदैछ भन्दा नि अस्तिदेखि अब कोभिड लागेको छ, हामी मास्क लगाएर हिँड्दैछ हैन. अब भ्याक्सिन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा थियो. त्यहाँदेखि भ्याक्सिन आयो हाम्रोमा. सो भ्याक्सिन आइसकेपछि कस्तो प्रकारले भ्याक्सिनले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा पनि छ. अब यो चाहिँ अलिकति हामीले बुझौँ है तपाईको. अहिले हामी तपाईलाई कस्तो भ्याक्सिन चाहिँ के हो भनेर म तपाईलाई भन्छु है. सो यो भ्याक्सिन जुन चाहिँ हाम्रोमा अब आउँदैछ अहिले, यसले चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ विश्वभरि नै वर्ल्डमा नै पेन्डेमिक भएको छ, यसलाई पनि हामीले कम्ती गर्ने, त्यहाँदेखिको जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभ भनेर अस्तिदेखि भन्ने कुरा गरेको छ है, त्यसलाई पनि कम्ती गर्ने, त्यसलाई रोकथाम गर्ने, अनि आफ्नो लागि हाम्रो सबैजना गाउँ समाजको लागि नै सेफ्टीमा राख्ने. त्यहाँदेखिको हाम्रो जुन चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदा मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एउटा पर्सेन्टेजमा हाम्रो पुगेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा हर्ड इम्युनिटी भन्छ. जुन चाहिँ हाम्रो एकजना छ अरे सपोज घरमा है, या अरु 2-3 जना बिमारी हुँदैछ भने कतिजनाले चाहिँ यो रोगलाई थाम्न सकेन, अरूलाई पनि यसको इम्युनिटी पाउने हुन्छ. यो प्रकारले हामीले पाउँछ है. र नेक्स्ट
अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, सबैले अलिकति तलपट्टि तपाईँहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइड कर्नरमा एउटा म्युटको बटन छ, अलिक म्युट गरिदिनुहोस् है। जो कनेक्ट गर्दै जानु हुँदैछ म्युट गर्दै गइदिनुहोस् तपाईँहरू आफूलाई। सो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एज अ सोसियल मोबिलाइजर, अब हेर्नुहोस् आज तपाईँले ट्रेनिङ गर्नु हुँदैछ है, धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ र मान्छेहरूलाई एक दुईवटा कुरा भनिदिनुहुन्छ होइन। सो त्यसो गर्दाखेरि हामी सबले नै सोसियल मोबिलाइजेसन गरिरहेको छ है। अब यसमा चाहिँ भ्याक्सिनको बारेमा हामी के छ कसो छ हामीले भन्छ र अथवा अझ के गर्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन कस्तो हुन्छ, यो के प्रकारले चल्छ भन्ने कुरा अब तपाईँले पनि बुझ्दै जान्नुहुन्छ, तपाईँले साथीभाइमा पनि सेयर गरिदिनु सक्नुहुन्छ है। सो अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले अझै अगाडि बढ्दै जाउँ होइन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वान प्लिज। लेकिन मेरा डेजिग्नेशन कुछ नहीं आया है इधर, डेजिग्नेशन लिखा नहीं है। सबैले म्युट गरिदिनुहोस् है प्लिज, म्युट योरसेल्फ। सो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अबाउट कोरोना हामीले अब हेर्नु पर्यो भने यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूको यो एउटा सबलाई याद भएको कुरा हो। यो भाइरस कहाँबाट आयो के हो हामी कुरा गरेर फाइदा छैन है। यो भाइरस चाहिँ के खालको भाइरस हो? नयाँ भाइरस हो, मान्छेलाई धेरै यसको बारेमा इन्फर्मेसन कम्ती छ, अझै पनि यसको माथि रिसर्च चलिरहेको छ है। यसले घरिघरि म्युटेट हुने, अनि यसले तपाईँले हेर्नुभयो सारा विश्वभरि नै मान्छे धेरै नै मार्यो। हाम्रो सिक्किममै 131 जना मारिसक्यो होइन। त्यहाँदेखिको लामो बिमारीसम्म बस्यो भने धेरै अरू रोगहरू पनि हाम्रोमा बडीमा आएर रिकभरी हुनु पनि टाइम लाग्ने। अब जस्तै निकै साह्रो पऱ्यो भने कमसेकम तपाईँहरूको झन्डै 3 महिनासम्म पनि रिकभरी हुने यसमा टाइमहरू, यस्तो कुराहरू कतिवटा धेरै छ है। त्यहाँदेखिको तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भने अब हामीले यसलाई धेरै प्रकारले रोकथाम गर्न सक्छ होइन। अन्त रोकथाम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेफ्टी प्रिकसन्सहरू हाम्रो धेरै हुन्छ है। तपाईँले यो सबै फलो गरिरहेको छ अहिले हाम्रोमा है। अब अरू स्टेट भन्दा आज सिक्किममा धेरै नै प्रकारले राम्रोसँगले गरिरहेको छ र यसमा रिस्कहरू हुन्छ, यसको हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने गरिरहेको छ जुन चाहिँ हामीले। अनि जस्तो पेसेन्टहरू थुप्रो आयो भने हामीलाई पनि सरकारलाई पनि इकोनोमिक लस धेरै हुन्छ है, किनभने तपाईँहरूको जस्तो खाना दिनु पर्यो दबाईको लागि होइन। त्यहाँदेखिको म्युट गरिदिनुहोस् न है सबैले। त्यहाँदेखिको एभोइडेबल यो के भन्छ प्रिकसन्स लिएन भने फ्याटलिटिसहरू हुने, यसलाई हामीले एभोइड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँदेखिको हाम्रो हेल्थमा जुन चाहिँ इम्प्याक्ट आउँछ, सपोज एउटा लङ टर्म कुनै पनि एउटा ड्यामेज भएको छ बडीमा भनेपछि त्यो निकै लामोसम्म बस्ने हुन्छ होइन। त्यो सबै हामीले कुरा बुझिदिनु पर्यो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। एन्ड अब अझै हेर्दै जाउँ है, यसको पछि एउटा नक्सा छ, तपाईँले अलिकति कुरा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। हामीले नि धेरै प्रकारले यो बिमारीलाई रोकथाम गर्ने हामीले ट्राई गरेको छ है। र तपाईँले यो नक्सा राम्ररी हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् न, यसमा के लेखेको छ। यो त अब एउटा स्विस चिज मोडल भन्दैछ है। चिज भनेको अब तपाईँलाई याद छ चिज भनेको के हो। त्यहाँदेखिको के छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा राम्ररी हेर्नुभयो भने फर्स्टमा हेर्नुहोस् यतापट्टि फिजिकल डिस्टेन्सिङ, भेन्टिलेसन है, तपाईँको मास्कको कुरा छ, ह्यान्ड हाइजिन छ, थुप्रो कुरा लेखेको छ नि यसमा होइन। तपाईँको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन छ, त्यहाँदेखिको तपाईँको लास्टमा गएर हाम्रो भ्याक्सिन्सहरू छ है। तर पनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्डिङमा गइराखेर चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा दुलो भइरहेको, कहीँबाट केही छिरिरहेको, उम्किरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले मान्छे क्वारेन्टाइनमा हाल्छ, मान्छे बस्नु मान्दैन, त्यहाँ उम्किएर जान्छ। मास्क लाउँछ, मास्क सही प्रकारले लाउँदैन, हात धुनु भन्छ, राम्रोसितले धोइदिँदैन। भरे नानीहरूले राम्रो धुन्छ होला, हामी ठुलो भएपछि ठुलोहरूले झन् हात राम्रोसँग
हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले एउटा काम गर्छ, हामीलाई रोक्छ, तर त्यसमा कुनै पनि एउटा प्रब्लम हुन सकेको हुन्छ है। त्यहाँदेखिको अब यसमा थुप्रो चिज किन राख्यो, जस्तो हामीले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर पनि भन्छ, थुप्रो राखेको हुन्छ नि, किनभने मान्छेहरूलाई बस्न सकोस्। त्यहाँदेखिको तपाईँले हाम्रोमा यो कोभिडबाट बाँच्ने क्षमता हामीले आओस् र हामीले एउटा सक्सेस अचिभ गरोस् भनेर भनेको। तर पनि यसमा काहीँ न काहीँ एउटा केही न केही हामीले सानो एउटा दुलो जस्तो लुपहोल जस्तो हामीले भेटाउँछ होइन। त्यसले गर्दा धेरै प्रब्लमहरू पनि हुनसक्छ है। र अझै हामी बुझ्दैछौँ के रहेछ अगाडि भनेर। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। स्टप छ नि त। Yes. Sorry to अब यो interrupt. तपाईलाई याद छ है? Some people are not able to hear you. Could you please be a little louder? A little louder, okay. Yeah, thank you. Am I audible? Yes, sir, clearly. अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा फेरि तपाईको ओके यो प्रिकसन्सहरु जुन चाहिँ छ है हामीले फलो गरिरहेको छ नि सबैले गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा फेरि सिक्किममा आजको दिनमा हेर्नु भने धेरै कम्ती, अब जस्तो आज झन् एकजना मात्रै छ तपाईको पोजिटिभ हैन। त्यसले गर्दा फेरि हामीले यो सबै कुरा हामीले फलो गरिबस्नुपर्छ। तर यो सबै प्रयोग गर्दा फेरि हामीले सही प्रकारले प्रयोग गर्नु, जस्तो मास्कको कुरा गर्छ नि हामीले, मास्कलाई कति टाइम लाउनु पर्ने, कतिमा हामीले मास्कलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्ने, कसरी डिस्कार्ड गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यस्तै हेलो त्यहाँदेखिको यस्तै प्रकारले हामीले जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ, भ्याक्सिन आइसकेको छ हैन। अब भ्याक्सिनको बारेमा पनि हामीले के प्रिकसन्स लिनुपर्ने रहेछ त्यो पनि हामी बुझ्दै जाउँ है। हुन्छ, नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। हाम्रोमा अब इन्डियामा दुई प्रकारको भ्याक्सिन अहिले भनेको छ है तपाईको। एउटा चाहिँ भनेको छ कि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन, एउटा कोभ्याक्सिन। अब यो दुईटै भ्याक्सिनलाई लिएर धेरै कुराहरू भइरहेको छ है। र अब तपाईलाई हाम्रै मात्र कुरा गरौँ पहिला हैन। हाम्रोमा भन्यो भने चाहिँ हाम्रोमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन आएको छ र कोभिसिल्ड भ्याक्सिन कतिखेर आयो, पहिला 12,500 त्यहाँदेखि 14,000 गरेर हाम्रोमा आएको छ। धेरै हेल्थ वर्कर्सहरूलाई पुगाउँदैछ, त्यहाँदेखि सेन्ट्रलको स्टाफहरू छ उनीहरूलाई पुगाउँदैछ। त्यहाँदेखि हाम्रो नेक्स्ट चरणमा हामी जान्छ फेरि है। अनि त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ हामीले के गर्छ, यो भ्याक्सिनको बारेमा जान्दै 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 अझै जान्दै जान्छ है तपाईको। र धेरै 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 मात्रामा हामीले यो कुरामा हामीले जस्तो यस्तो हुन्छ भ्याक्सिन लगाइसकेर कुनै यसको के इफेक्टहरू आयो भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्छ र आउँछ। जबसम्म हाम्रो जिउमा काम गरेको कसरी चाल पाउँछ, एउटा हल्का फुल्का ज्वरो आयो भने हामीले त्यो चाल पाउँछ हैन तपाईको। कतिवटा कुरा यसको माथि रुमरहरू आउँछ, त्यो हामीले तपाईलाई भनिरहेको हुन्छ र तपाईहरुलाई हामीले यसको बारेमा धेरै कुराहरू भन्छ। तर अहिलेसम्म अब हाम्रोमा के छ भन्दा फेरि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन आएको छ है, जुन चाहिँ राम्रो भ्याक्सिन हो भनेर पनि भन्दैछ हैन। अब भोलिको दिनमा कस्तो प्रकारले कुन चाहिँ भ्याक्सिन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले फेरि पठाउँछ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके, अब यसमा हाम्रो के छ भन्दा फेरि तपाईको धेरै प्रकारको भ्याक्सिनहरू है तपाईको हाम्रोमा छ है। लाइभ भ्याक्सिन भन्छ, डेड भ्याक्सिन भन्छ, भेक्टर भ्याक्सिन भन्छ हैन। अब जुन चाहिँ अहिले हाम्रोमा आएको छ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जिउमा जुन चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन छ है त्यो हाम्रोमा आउँछ, हाम्रो जिउमा जान्छ, त्यहाँदेखि त्यसले हामीलाई इम्युन एउटा डेभलप गर्ने गर्छ। त्यही कारणले गर्दा फेरि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि 28 दिन मिनिमम हामीले यहाँनिर। हेलो, Sorry about the interruption. Hello. For those who are not able to hear him, perhaps try rejoining or check your speaker settings. Thank you. Sir, please carry on. Now am I audible? Yes, sir, you're audible. Yes, sir, you're audible. Okay. So you are audible, sir. ओके हुन्छ। म यहाँ त्यसले गर्दा फेरि हाम्रोमा जस्तो यो भ्याक्सिन जुन चाहिँ अहिले आएको छ हैन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रोमा बडीमा एन्टर गरिसकेपछि त्यहाँदेखि गएर यसले हाम्रो सेल्सलाई एक्टिभ गरेर त्यहाँ गइराखेर यसलाई हाम्रो इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नुमा हामीलाई काम गर्छ। तर यसको लागि अब जस्तो उताबाट भनेको छ हामीलाई मिनिमम 28 दिन हामीले पर्खिनु पर्यो
र त्यहाँदेखिको त्यो लगाइसकेर पनि हामीले अझै 14 दिनसम्म मिनिमम चाहिँ हाम्रो जिउमा काम गर्नुमा टाइम लाग्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै प्रकारले अब धेरै भ्याक्सिनहरू छ है तपाईको। तपाईले जस्तो टिटी नै लाउनुहुन्छ, यो रेबिसको भ्याक्सिनहरू अब जस्तो सिक्किममा चलिरहेको भ्याक्सिनहरू छ हैन, अरु नानीको भ्याक्सिनहरू पनि लगाइरहेको छ। अनि यो भ्याक्सिनहरू थुप्रो छ। अब त्यसले गर्दा यो भ्याक्सिनको बारेमा त तपाईले बुझ्नुस् अहिले जस्तो मैले भनेको छु होला है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि तपाईको यहाँनिर भ्याक्सिनेसन साइट चाहिँ कता कता छ। अब जस्तो मेडिकल कलेज, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल है, भिलेज हस्पिटल, हाम्रो प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा हामीले सबै जग्गामा यो भ्याक्सिन लाउँदैछ। तर अब अहिले के छ, यहाँ अहिले के गरेको छ हामीले सिक्किममा भन्दा फेरि चाहिँ जस्तो ग्यान्टकको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले मणिपाललाई पनि दिएको छ। र मणिपालमा जस्तो तादुङमा छ, त्यसले गर्दा त्यो जग्गाको क्याटर गर्छ सबै जग्गालाई। त्यो मणिपाललाई नै एउटा साइट बनायो। जस्तो एसटीएनएममा छ, अर्बन पीएचसीमा छ है तपाईको माथि ओल्ड एसटीएनएम कम्प्लेक्समा, त्यहाँतिर गर्छ। अब यो हाम्रो भयो ग्यान्टकको वरिपरि। अब बाहिर गएपछि जस्तो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल 4टा छ, त्यहाँ हामीले गरिरहेको हुन्छ। अलिक बादमा जस्तो तपाईको टाइम आउँदै जान्छ, जस्तो पब्लिकमा हामी पस्दै जान्छ, पस्दै गएपछि हामीले के गर्छ, सबैजनालाई नै हामीले त्यहाँदेखिको यसमा फेरि हाल्दै जान्छ र उनीहरूलाई एरिया पनि हामी बढाउँदै जान्छ। जस्तो आजसम्म हाम्रोमा 572 वटा साइट्स हामीले प्लान गरिसकेको छ। र यो प्लानमा कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि तपाईहरुलाई हामीले बोलाउने अनि त्यहाँ तपाईहरुको मेसेज आउने, यो सबै हामीले गरेको हुन्छ है। त्यहाँदेखिको जस्तो यहाँ मुनि भन्दैछ नि है तपाईको फ्युचरमा 572 साइट्स हाम्रो अझै पनि आउँदैछ। सो त्यसले गर्दा फेरि तपाईले अलिकति धैर्य राखेर सबैजना बसिदिनुस् है। र तपाईलाई जस्तो एज एन्ड व्हेन आउँछ त्यो हामीले तपाईलाई खबर गर्नेछ। नेक्स्ट स्लाइड। अब यो तपाईको हाम्रो स्टेटको जुन चाहिँ दिएको छ नि साइटहरु कता कता भनेर है तपाईको सिक्किममा अहिले यहाँनिर 2 भनेर दिँदैछ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो इनिशियली जुन चाहिँ लन्चिङ भएको थियो त्यो दुईटा साइट दिएको, वेस्ट सिक्किम र यहाँको दिएको थियो है तपाईको। र अहिले मैले भनेको छु तपाईकोमा हाम्रो साइटहरु निकै बढेर गएको छ। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो हामीले यो चाहिँ लन्च गरेको तर 4टै डिस्ट्रिक्टमा हामीले लन्चिङ गरिसक्यो। अब लन्चिङ गर्दा फेरि सबैजनाको क्वेशन थियो हाम्रो टर्न कहिले आउँछ भनेर है। यो टर्न अब तपाईको आउँदैछ है। किन भन्दा फेरि अहिले हाम्रोमा जस्तो फ्रन्टलाइन वारियर्स, हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरु छ जुन चाहिँ तपाईको फर्स्टमा आउनेहरुको हामीले हाल्दैछ। अब यसमा हाम्रो जस्तो सफाई कर्मचारी पनि आयो, डाक्टर्स र नर्सलाई मात्रै हामीले सीमित राखेको हैन, अरु टेक्निकल प्यारामेडिकल मात्रै गरेको। यसमा चाहिँ कसले पनि गर्यो भन्दा फेरि चाहिँ तपाईको हाम्रो जस्तो सफाई कर्मचारीहरु हुन्छ, ग्रुप डी को स्टाफहरु छ, अरु है अरु अपरेटरहरु हुन्छ, त्यहाँदेखिको तपाईको एम्बुलेन्स ड्राइभरहरु झन् मेन छ। हाम्रो जति पनि ग्यान्टकमा यो पाली कोभिड पेशेन्ट बोक्ने ड्राइभरहरु थिए, उनीहरुले सबैले भ्याक्सिन। त्यसले गर्दा फेरि हेर्नु सबैले नै भ्याक्सिन पाउँछ कि यो मात्रै हैन कि डाक्टर र नर्सले मात्रै पायो भन्ने कुरा हैन। त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा फेरि यो जस्तो हाम्रो शक छ नि, हामीले फेरि अब यहाँनिर हामीले कदम चालिसकेको छौं कि 50 वर्ष र 50 वर्षदेखि माथिको जति पनि छ उहाँहरुलाई पनि हामी नाम रेजिस्ट्रेसन गरेर हामीले यसको लागि के गर्दैछौं भन्दा फेरि जुन चाहिँ इलेक्टोरल अफिस छ माथि इलेक्सन कमिसन हो त्यहाँ पनि हामीले कुरा गरिसकेको छ र त्यहाँबाट पनि हामीले उहाँहरुलाई उयो गर्ने भनेर हामीले भनेको छौं। र त्यसको पछि फेरि हामीले फिल्ड टु फिल्ड सर्वे पनि एउटा आउने, त्यहाँ कतिवटा डाटा हाम्रोमा छ त्यो डाटा पनि हामीले लिएर आएर गर्ने है, सबैजनाको अब हामीले हाल्ने गरेको छ। र जस्तो त्यो सक्छ त्यहाँ त्यो सकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दा 50 वर्षदेखि कम्तीको मान्छेहरु आउँछ, जति पनि कोमोर्बिड कन्डिसन्स भएर बिमारीहरु भएको छ, जिउमा कुनै रोग छ भने उहाँहरुलाई पनि हामीले यो भ्याक्सिन लाउने गर्छ। त्यहाँदेखिको गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको इन्स्ट्रक्सन कस्तो प्रकारले आउँछ हामीलाई त्यो प्रकारले हामी भ्याक्सिन लाउँदै जाने गरेको छ है। र सिक्किममा अब आजसम्म एउटा कुरा के क्लियर छ भने अब आजसम्म जुन चाहिँ भ्याक्सिन आयो त्यो फ्री छ। र यहाँनिर धेरै मान्छेले कुरा गर्दै थिए कि भ्याक्सिनको पैसा लाग्छ होला के लाग्छ होला भनेर है। अब जस्तो यहाँनिर के छ अगाडि नै एउटा एनाउन्समेन्ट पनि भएको छ नि है, फ्रीमा गरिदिन्छ भनेर। सो त्यो पनि हामीले गर्ने ट्राई गरिरहेको छ है सबैजनाको लागि, र हो यो पनि हामी गर्नेछौँ। नेक्स्ट प्लिज। अब तपाईहरुको एउटा क्वेशन हुन्छ नि भ्याक्सिन लाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले भ्याक्सिन लाउन सक्छ, हामीले कसरी चाल पाउँछ भन्ने। अब अहिलेसम्म के गरेको छ भने डाटा उठाइसकेर नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। डाटा उठाइसकेर उहाँहरुलाई यो जुन चाहिँ कोविन भन्ने तपाईले देख्नु हुँदैछ है, एउटा एप बनाएको छ, यसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ। र भोलिको दिनमा चाहिँ के छ भन्दा फेरि रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, त्यहाँदेखि भेरिफिकेसन हुन्छ है तपाईको। यसमा तपाईहरुलाई एउटा आइडी कार्डहरु लाउनु पर्ने के लाउनु पर्ने हुन्छ है तपाईको। त्यहाँदेखि तपाईहरुले आफै शेड्युलिङ भएको हुन्छ, त्यो तपाईलाई खबर पाउने हुन्छ, एसएमएसहरु आउँछ। त्यहाँदेखिको अब कुनै पनि यस्तो भगवानको दयाले नहोस् तर पनि एडभर्स इभेन्ट कुनै पनि अब अन्यथा कुनै पनि अरु नराम्रो कुरा भयो भने भन्ने कुरा हो है, यो कुराहरु आउँछ। त्यहाँदेखिको एउटा तपाईलाई सर्टिफिकेट पनि पाउँछ, पोस्ट भ्याक्सिनेसन ई सर्टिफिकेट, यो प्रिन्ट आउट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, कहीँ बाहिर जाँदा फेरि तपाईलाई चाहिन्छ है कि म भ्याक्सिनेट भएको भनेर। सो यो कुराहरु पनि छ। र अब यसमा तपाईहरुको बादमा के गर्छ भन्दा फेरि अहिले खुलिएको छैन, सेल्फ रेजिस्ट्रेसन भनेर पनि खुलिन्छ।
र त्यति बेला तपाईँहरू कतिजना मोबाइल अब चलाउन जान्नेहरू छ, यसमा सोसियल वर्करहरू पनि आउँछ तपाईँहरूको अगाडि होइन। अब जस्तो यहाँनिर हाम्रो मेन पञ्चायती राजको जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो है, उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्यहाँबाट गएर पनि गर्न सक्ने हुन्छ हाम्रोमा। र जति पनि हाम्रोमा सेन्टरहरू छ, जस्तो गाउँमा हाम्रो कतिवटा सेन्टरहरू छ जहाँनिर एनआइसीले खोलिदिएको सेन्टरहरू छ है, यस्तो सेन्टरहरूमा पनि गएर गर्न सक्ने हुन्छ। सो यो हामीले अब अझै बुझ्दै जाउँ है यसमा के रहेछ भनेर है, जस्तो आउँछ हामीले त्यो बुझ्दै जान्छ। त्यहाँदेखि एउटा यसको भ्याक्सिनेसनको प्रोसेस हुन्छ। नेक्स्ट वान प्लिज। अहिले अब भ्याक्सिनेसनमा के हुन्छ, रेजिस्ट्रेसन गर्छ होइन, तपाईँहरू जानुहुन्छ, तपाईँको भेरिफाई गर्ने हुन्छ, सबै हुन्छ। अब जस्तो यो हामीले पोस्टर छ, यो हामीले सार्वजनिक गर्दैछ है, यो हामीले हरेक हाम्रो भ्याक्सिनेसन सेन्टरतिर पनि है, पिएचसीतिर पनि हामीले लाउने भनेर हामीले राखेको छ र तपाईँले त्यहाँ गएर पनि यसको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तो प्रकार रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, तपाईँको मेसेज आउँछ होइन, टाइमहरू आउँछ, डेट आउँछ तपाईँको, त्यो प्रकारले भ्याक्सिन के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले कति मिनट गएर त्यहाँनिर। अब यस्तो हुन्छ, भ्याक्सिन लगाएपछि हामीले तपाईँहरूलाई उयो गर्दैन, भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै अरू जस्तो भ्याक्सिन के हुन्छ, गइहाल्नुहोस् भन्छ है, यसमा चाहिँ भन्दैन, यसमा 30 मिनट राख्ने एउटा गरेको छ। 30 मिनट राख्दाखेरि तपाईँलाई के क्वेसन छ, त्यहाँनिर हाम्रो एउटा काउन्सिलर बसेको हुन्छ है, कुनै पनि हेल्थको स्टाफ हुन्छ, तपाईँले उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ क्वेसन, धेरै क्वेसन सोध्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूको फलोअप पनि हुन्छ। त्यहाँदेखिको फलोअप हुँदाखेरि चाहिँ फलोअपमा पनि तपाईँहरूलाई धेरै प्रकारले क्वेसनहरू के भन्छ त्यसमा घरमा आएर सोध्न सक्ने हुन्छ, या हाम्रो जस्तो टोल फ्री नम्बरमा पनि तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ है, त्यसमा पनि क्वेसन सोध्न सक्ने हुन्छ होइन। त्यो प्रकारले हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो तपाईँको हाम्रो यो फेसबुक पेज छ हेल्थ अफ सिक्किम भने, त्यसमा नै तपाईँले आफ्नो क्वेसन हाल्दा पनि हुन्छ र यो सबै हामीले गर्न सकिन्छ। प्लिज नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। त एउटा भयो। अब यो भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा जब पुग्छ, अब तपाईँले रेडी गर्दै गर्नुहोस् आफूलाई है, किनभने अब हाम्रो यो टर्नहरू आउँदै जान्छ। भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसको सेटअप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3टा रुम त्यहाँ लेखेको छ है, तपाईँले देख्नुहुँदैछ। अब ह्यान्ड वास गर्ने, सेनिटाइज गर्ने एउटा हुन्छ, ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी, सिटिङ फेसिलिटी हुन्छ विथ सोसियल डिस्टेन्सिङ। यो चाहिँ भयो तपाईँको वेटिङ एरिया। बाहिरपट्टि वेटिङ एरियामा तपाईँहरूलाई सोसियल डिस्टेन्सिङको साथ तपाईँलाई राखेको हुन्छ। अब हाम्रो मान्छेहरू सोसियल डिस्टेन्सिङमा चौकी मिलाएको हुन्छ, एकछिनमा जाडो भयो भनेर डल्लो परेर बस्ने पनि गर्छ होइन तपाईँको। अब यो सबैजना हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ अरूलाई पनि भनिदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको ती तपाईँहरू हुँदा हुँदै आधा घन्टा किन राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही भइहाल्यो कथङ्कल भन्यो भने चाहिँ हामीले मेडिकल फेसिलिटी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ भनेर, कि ती हामीले म्यानेज गर्न सक्छ भने हाम्रो जस्तो कतिवटा किटहरू त्यहाँ गएको हुन्छ, म्यानेज गर्न सक्छ, त्यहाँ म्यानेज हुन्छ। म्यानेज भएन भने तपाईँलाई सिधै लिएर हामीले के गर्छ, सिधै लिइराखेर हस्पिटलमा हामीले एडमिट गर्ने गर्छ है तपाईँको। अन्त यो पनि कुराहरू छ। र जस्तो अहिले हालैमा के भयो भन्दाखेरि माइनर ज्वरो आउनेहरू हुन्छ। जस्तो एउटा अलिकति साह्रो परेको एकजना त्यो प्रेसर ड्रप भयो भनेर हाम्रो स्टाफ थियो, उहाँलाई रातारात लिइराखेर उहाँलाई एडमिट गरेको छ होइन। सो यो पनि हामीले अब कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो र उहाँहरू सबैजना अहिले स्टेबल कन्डिसनमा छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब यहाँ अघि जस्तो तपाईँलाई भन्दै थियो वेटिङ रुम। अब यसमा मान्छेहरू को हुन्छ अहिले म तपाईँलाई भन्छु है। यसमा तपाईँहरूको डकुमेन्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई भेरिफाई गर्छ है तपाईँलाई। त्यहाँनिर तपाईँलाई पिउने पानीहरूको प्रबन्ध मिलाएको हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ, अलिक इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कोही क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ अरूलाई। त्यहाँदेखिको तपाईँको भ्याक्सिनेसन रुम हुन्छ जहाँनिर तपाईँलाई अब भ्याक्सिन लगाइन्छ, खोप लगाइन्छ। त्यहाँदेखिको तपाईँलाई त्यहाँबाट गएपछि अब्जर्भेसन रुम। अब्जर्भेसन रुम चाहिँ अब यस्तो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँले 30 मिनट बस्नु पर्यो। तपाईँको बस्दाखेरि टाइम एन्ट्री गरेर नाम र टाइम गरेर हुन्छ र त्यसको पछि मात्रै तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पस्नु दिन्छ। त्यहाँदेखिको के भन्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन गरिसकेर कुनै तपाईँलाई त्यहाँ के इस्यु आउँदैछ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँदेखि तीको तीनै अघि मैले भनेको जस्तो प्रब्लम सल्भ गर्नेहरू या तपाईँलाई भ्याक्सिन लगाइसकेर के हुनसक्छ, कसो हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईँलाई राख्छ कुरा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब तपाईँले यो हेर्नुहोस्, भित्र जाँदाखेरि को तपाईँले भेट्नु सक्नुहुन्छ। जब भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा जानुहुन्छ है, त्यहाँनिर चाहिँ भ्याक्सिनेसन अफिसर 1, अब यहाँ पनि सबलाई भ्याक्सिनेसन अफिसर भनेर तपाईँलाई यहाँ डेजिग्नेसन दिएको छ है, जसले काम गर्छ। अब यहाँ चाहिँ कोही पनि होमगार्ड, पुलिसको है, सेक्युरिटीको कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ, कसैले भलिन्टियर पनि गर्न सकिन्छ है। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइडी भेरिफिकेसन हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ आएपछि तपाईँले वेटिङ रुम बस्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि भित्र जाँदाखेरि तपाईँले जस्तो कार्ड दिएको हुन्छ आफ्नो आइडी, अब आइडीको पनि कुन आइडी हुन्छ तपाईँलाई भन्छु है। त्यहाँदेखि त्यसको भेरिफाई गर्छ तपाईँहरूलाई। त्यहाँदेखिको के गर्नुपर्ने त्यहाँ उहाँहरूलाई भनेको हुन्छ र उहाँले त्यहाँ म्यानेज पनि गर्छ। त्यहाँदेखि अर्को भ्याक्सिनेसन अफिसर 2 हुन्छ। उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिधै गइराखेर कोविन एप्लिकेसनमा तपाईँहरूको छ छैन भनेर त्यहाँनिर उहाँले हेर्नुहुन्छ है। अनि यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट प्लिज। त्यहाँदेखि अब आउँछ हाम्रो नम्बर 3
भ्याक्सिनेसन अफिसर 3 र भ्याक्सिनेसन अफिसर 4 हुन्छ है। तर बीचमा एकजना भ्याक्सिनेटर हुन्छ। भ्याक्सिनेटर जसले तपाईलाई खोप लाउँछ। सो उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? तपाईलाई भ्याक्सिन लाउने, राम्रोसितले भ्याक्सिन लगाइदिन्छ तपाईहरुलाई हैन। त्यहाँदेखिको भ्याक्सिनेसन अफिसर 3 हुन्छ। उसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ? तपाईहरु जस्तो त्यहाँबाट उता जानुहुन्छ अब्जर्भेसन रुममा है तपाईको, त्यहाँनिर तपाईसँग काउन्सिलिङ गर्ने, तपाईहरुको क्वेशन आन्सर छ भने कुनै छ भने त्यहाँ सल्भ गरिदिने यो कुराहरु हुन्छ। त्यहाँदेखिको अर्को एउटा हुन्छ ओभरअल अब है उहाँले बुथ म्यानेजमेन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो सबै उहाँले बसिराखेर त्यहाँबाट गरिदिन्छ। सो भ्याक्सिनेसन अफिसर 1 2 3 र 4 हुन्छ र एकजना भ्याक्सिनेटर। त्यसो गर्दा तपाईले त्यहाँ टोटल हाम्रो 5 जना मान्छे देख्नुहुन्छ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। त्यहाँ तपाईलाई अब एउटा यस्तो भ्याक्सिनेसनको बारेमा एउटा मेसेजहरु छ हैन। के रहेछ? कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन योले चाहिँ तपाईलाई प्रोटेक्ट गर्छ कोभिड-19 भाइरसबाट भन्ने कुरा छ। अब यो तपाईले सबले सुनिरहनु भएको छ। अब हेर्नुस्, भ्याक्सिन लगाइसकेर मास्क लाउनै पर्छ, हात धुनै पर्छ है तपाईको। त्यहाँदेखि सबै कुरा हाम्रो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरमा जे छ यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन टाइमको लागि। त्यहाँदेखिको कुनै पनि तपाईलाई डिस्कम्फर्ट हुँदैछ, केही हुँदैछ भनेपछि हाम्रो जस्तो आशा वर्कर हुनुहुन्छ, हेल्थ केयर अफिसरहरु हुनुहुन्छ है, या नयाँ नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छ तपाईहरुको जुनै पनि छ भने या हस्पिटलहरु छन् त्यहाँ तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ वर्करहरुलाई चाहिँ पहिला प्रिमिनेन्स दिएर चाहिँ हामीले के गर्छ उहाँलाई खोप लाउने गरेको छ। र धेरै आशा वर्कर्सहरु जो हाम्रो छ उहाँहरूले पनि यो खोप पाइसकेको छ हैन। सो त्यहाँदेखिको अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट डोज कहिले हुन्छ तपाईहरुलाई? अब जस्तो हामीले मिनिमम 28 दिन भनेको छ। 28 दिन अब 30 दिन 35 दिन हुन सक्छ र टाइम शेड्युल मिल्दाखेरि। सो त्यसको हिसाबले तपाईहरुलाई त्यहाँबाट के गर्छ थ्रु एसएमएस फेरि तपाईहरुलाई खबर आउँछ। जस्तो प्रकारले पहिला खबर त्यस्तै प्रकारले खबर आउँछ कि तपाईहरुको नेक्स्ट डोज कहिले हो भनेर। नेक्स्ट। अब प्रिकसन तपाईले लिनुपर्छ है। नम्बर 1 एउटा के छ भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि सपोज एक्जाम्पल कुनै डरलाग्दो बिमारी भएको छ, तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पटोमेटिक भयो भने तपाईले अगाडि नै खबर गरिदिनुस् कि आउन सक्दैन भनेर। यदि हैन भने पनि त्यहाँ आउनु भएको छ भने मास्क एकदम सही प्रकारले लगाइदिनुस्। हेर्नुस् मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि नाकदेखि चाबुसम्म तपाईको छोपेर लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो तपाईले लगाइदिनुस्। मास्क एकदमै कदापि एकदमै खोल्दै नखोलिदिनुस् तपाईले है। त्यहाँदेखिको हात एकदम सफा राख्दिनुस्। हात सफा राख्नुको मतलब जतापाए त्यता नछुइदिनुस्, हात मिलाउने कामहरु साथीहरुसँग त्यो नगर्दिनुस्। अनि आँखा नाकमुख छुनुदेखि बाँच्नुपर्ने कुरा हुन्छ हाम्रो है। त्यो हामीले कन्टिन्यू गरि नै बस्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ सोशल डिस्टेन्सिङ है त्यो गर्ने हुन्छ, त्यो हामीले गरेको हुनुपर्छ। अब तपाईहरुको त्यहाँनिर खिड्कीहरु बन्द छ, कसैले के भन्दैछ बन्द गरौँ चिसो भयो त्यो हुँदैन। भेन्टिलेसन हामीलाई राम्रो चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि भाइरस छ म भनेपछि मास्कबाट पनि बाहिर निस्किन सकेछ। कोहीको मास्क पुरानो छ अरे निस्कियो, कोहीको मास्क पतला छ निस्कियो। खिड्कीसँग एटलिस्ट बाहिर जाने जग्गा हावाको फ्लो हुन्छ, नत्र तपाईँ के हुन्छ प्रब्लम हुन सक्छ। त्यहाँदेखिको अब आजसम्म हामीले एउटा प्रब्लम के देखेको छ, अस्ति नै भर्खर हालैमा भनौँ 4-5 दिन अगाडि हाम्रो एकजना डाक्टर हेड अफिसबाट पोजिटिभ भएको र उहाँले गर्दाखेरि 10 जना मान्छेलाई हामीले फेरि टेस्ट गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भन्दा उहाँहरू लन्च खाँदा चाहिँ मास्क खोलेर सँगै बसेर खाएको रहेछ। सो त्यसो गर्दा त फाइदा भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि मास्क हेर्नुहोस् एकदम जरुरी छ। खाना खाँदा अलिकति अलग्गै बसेर खाइदिनु। सबैजनासँग यसरी ग्रुपमा बसेर खाँदा फेरि डेन्जर हुन सक्छ है। आफ्नै घर परिवारभित्रै याद हुँदैन भनेपछि अरू बाहिरको मान्छेलाई त हामीले झन् ट्रस्ट गर्न सकिँदैन। सबैलाई हामीले एउटा डाउटको नजरले नै हेर्नुपर्छ यस्तो पनि है। र त्यहाँदेखिको कोभिडमा जति पनि रेस्ट्रिक्सन्सहरू अरू फलो गर्नुपर्ने तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। त्यहाँदेखिको जति पनि तपाईँहरूको आउँछ है कोभिडमा त्यो सबै हामीले फलो गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरहरू फलो गर्नुपर्छ हैन। सिम्पटम्सहरू आएन हेर्न जानुपर्ने, टेस्ट गर्नुपर्ने, आइसोलेट गर्नुपर्ने सबै कुराहरू छ, यो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। नेक्स्ट स्लाइड। अब तपाईहरुलाई धेरै क्वेशनहरू हुन सक्छ मनमा र यसको कतिवटा क्वेशनको आन्सर तपाईले यिनै पाउनुहुन्छ। म क्वेशन आन्सर भन्दै जान्छु है तपाईहरुलाई। सो नम्बर 1 मा अब हामीले यहाँ के हेर्दैछ भन्दाखेरि क्यान द भ्याक्सिन बी गिभन टु एभ्रीवन एट वन सिंगल टाइम, सबैजनालाई एकै खेपमा दिन सकिन्छ भनेर भन्दैछ। यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दा गभर्नमेन्टले के गरेको छ पहिला प्रायोरिटाइज गरेको छ हाई रिस्क पपुलेसनलाई है। तपाईको जस्तो हेल्थ वर्कर्स, फ्रन्टलाइन वर्कर्स, अब यो उनीहरु चाहिँ के भयो हाई रिस्क भयो नि त तपाईको। सो उहाँहरूलाई पहिला दिने, त्यहाँदेखि फर्स्ट फेजमा यो दिँदैछ। सेकेन्ड फेजमा त्यहाँदेखि हाम्रो सिटिजन्सहरू आउँछ 50 वर्षदेखि माथिको। एन्ड थर्ड फेजमा चाहिँ के आउँदैछ विल बी नीड बेस्ड टु एभ्रीवन है तपाईको। त्यहाँदेखिको नीड बेस्डको हिसाबले सबैलाई दिँदै जाने भन्ने कुरा गरेको छ। यो तपाईँको एउटा क्वेसन भयो। अर्को क्वेसन विल द भ्याक्सिन बी सेफ एज इट इज बीइङ टेस्टेड एन्ड इन्ट्रोड्युस्ड इन अ सर्ट स्प्यान अफ टाइम। अब यो एउटा डरलाग्दो क्वेसन छ, यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ।
भ्याक्सिन चाहिँ सेफ छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, भ्याक्सिन कतिको सेफ छ किन भन्दा यो हटस्पटमा छिटो निकालेको छ भनेर नि है। जुन चाहिँ भ्याक्सिन हाम्रो कन्ट्रीमा इन्ट्रोड्युस भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी बडी जुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ नि यो जस्तो तपाईले हेर्नुहुन्छ नि आफ्नो नानी सपोज एउटा कुनैमा जान्छु भनेको छ पिकनिकमा, तपाईले जानु दिनु नदिनु साथी संगत कस्तो छ यस्तै प्रकारले यो भ्याक्सिन राम्रो हो हैन, यसको नराम्रो इफेक्ट के हुन्छ राम्रो इफेक्ट सबै यसमा स्टडी गरेको हुन्छ। अन्त जुन चाहिँ रेगुलेटरी बडीज हुन्छ है तपाईको उनीहरूले नै यसलाई हेरिराखेर चाहिँ सेफ्टी र यसको कतिको एफिसिएन्ट छ यो भनेर चाहिँ यसको लागि यसलाई पास गरेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन कतिको सेफ छ किनभने कम्ती निस्क्यो भने क्वेसनको आन्सर यहाँ आउँछ। अर्को यो म्यान्डेटरी हो, सबैले लाउनै पर्छ है तपाईको, अब के भन्छ करले लगाइदिएको जस्तै हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ नि। नो, यो चाहिँ के हो एउटा तपाईको भलन्टरीली लाउनु पर्छ, भलन्टरी बेसिसमा लाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब एडभाइस चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कोभिड-19 भ्याक्सिन चाहिँ लगाएको राम्रो किनभने आफ्नो बिमारदेखि रोक्ने हैन तपाईको यो कुराहरु यसमा लेखिएको छ है। त्यहाँदेखिको किनभने अब सपोज छ भनेपछि कसैलाई लाग्दैछ या कुनै कारणले के लाग्यो भनेपछि अरूलाई उयो हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु एडभाइजेबल हो, राम्रो हो। तर तपाईलाई कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, तपाईलाई जबरजस्ती हामी घोच्छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छैन। सो यो कुरा पनि तपाईले बुझिदिनुस् है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि थुप्रो भ्याक्सिन छ नि तपाईको मार्केटमा हैन। अब तपाईले हेर्नु हुँदैछ युके देखि स्टार्ट भयो, अमेरिकामा भयो, उता थुप्रो जग्गामा भयो। तर हुँदा हुँदा पनि यो एउटा दुईटा भ्याक्सिन चाहिँ कसरी चाहिँ चुज गर्यो भन्ने कुरा छ। अब अघि भने जस्तो फेरि तपाईको है सेफ्टी र एफिकेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, क्लिनिकल ट्रायल्स भएको हुन्छ हैन। त्यहाँदेखि जस्तो कतिजना मान्छेले पहिला नै भलन्टियर गरेको थियो, हाम्रोमा ट्रायल गर्नुस् भने उहाँहरुले ट्रायल गरेको छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियामा एउटा ड्रग रेगुलेटर छ, ड्रग रेगुलेटर भन्छ है तपाईको, यो ड्रगहरु जति पनि आउँछ यसलाई रेगुलेट गर्ने, यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरु हुन्छ। सो यसलाई पनि तपाईको हेरिराखेर उनीहरूले पर्मिसन दिनु नदिनु त्यहाँबाट हेर्छ है तपाईको। त्यहाँदेखिको जति पनि कोभिड-19 भ्याक्सिनको यो पाएको छ उनीहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेरेर सबै कुरा गरेर मात्र लाइसेन्स दिएको। तर यो चाहिँ इमर्जेन्सी युजको लागि दिएको हुन्छ तपाईको है। किनभने अब इन्डियामा अहिले पाइपलाइनमा थुप्रो भ्याक्सिनहरु आउँदैछ, बनिँदैछ, थुप्रोले बनाउँदैछ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दुईटा भ्याक्सिन मात्रै पास भएको छ। कतिको अब अप्ठ्यारो कुरा हो, दुईटा मात्रै पास हुनु, थुप्रो छ नि, अझै 10 वटा जस्तो भ्याक्सिन पाइपलाइनमा छ हैन तपाईको। त्यसमा पनि दुईटा मात्रै आउँदैछ भनेको मतलब अब यो हो। अब हाम्रो लक राम्रो, हामीले कोभ्याक्सिन पाएको छ, कतिवटा स्टेटमा कोभ्याक्सिन, अब भोलिको दिनमा हाम्रो कोभ्याक्सिन पनि आउन सक्छ। जस्तो कोभ्याक्सिन आयो भनेपछि के हुन्छ, हामी त्यही प्रकारले तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्छ र के हो यसको के छ छ है। तर अब अहिलेको लागि हामीले के बुझौँ, जति पनि भ्याक्सिन इन्डियामा निस्केको छ दुईटा त निस्क्यो, तर यो चाहिँ एकदमै ड्रग रेगुलेटरी बडी अफ इन्डियाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरेर विचार गरेर यसको ट्रायल गरेर मात्रै छोडेको हुन्छ। अब नेक्स्टमा हेर्नु पर्ने के छ भने क्वेसन, अर्को कुरा कतिवटा डोज भ्याक्सिन चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने है, अनि कति इन्टरभलमा लाउनु पर्ने। अब यसमा के छ, दुईटा डोज लाउनु पर्छ अनि मिनिमम 28 डेज अपार्टमा हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ, 28 दिनको अवधिमा लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पनि तपाईहरुलाई हामीले खबर गरेको हुन्छ है तपाईको, र एसएमएस आउने हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो when would antibodies develop? अब सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो बडीमा एन्टिबडी हामीले सधैँ एन्टिबडीको कुरा गर्छ र एन्टिबडी चाहिँ कतिको छिटो बडीमा डेभलप हुन्छ या के हो भन्ने आफ्टर टेकिङ फर्स्ट डोज, आफ्टर टेकिङ सेकेन्ड डोज अर मच लेटर। हेर्नुस् क्वेसन पनि राम्रो क्वेसन छ है। फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज हामीले दुईटा डोज लाउनु भन्दैछ नि। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एन्टिबडी बडीमा डेभलप हुन्छ सेकेन्ड डोज लगाएर, सपोज 1 महिनामा तपाईको सेकेन्ड डोज लाउनु भयो, आज 1 तारिक लाउनु भयो, 30 तारिक अर्को भ्याक्सिनको डोज लाउनु भयो, त्यहाँदेखि 14 दिन मिनिमम तपाईले पर्खिदिनुस्, 2 हप्ता चाहिँ पर्खिदिनुस्। तबसम्म तपाईले एकदम कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदमै फलो गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखिको बडीमा एन्टिबडीज डेभलप हुन थाल्छ राम्रोसितले र काम गर्न थाल्छ भन्ने कुरा छ। सो अर्को क्वेसन छ, will the vaccine introduced in India be as effective as the one introduced in other countries? अब यो हामीले नै हाम्रो देशलाई के हुँदैछ तपाईको सानो देखाएको जस्तै हुँदैछ नि है। किन भन्दाखेरि अब हामीले अरू ठुलो नामको हामीले सुन्यौं र योपालि यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू देशभन्दा हाम्रोमा इन्ट्रोड्युस हुने भ्याक्सिन चाहिँ इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा छ इफेक्टिभ छ है तपाईको। किन भन्दाखेरि अब यो एकदमै इफेक्टिभ छ छैन लङ टर्ममा युज हुन्छ। तर यस द कोभिड-19 भ्याक्सिन इन्ट्रोड्युस इन इन्डिया विल बी इफेक्टिभ एज एनी भ्याक्सिन डेभलप्ड बाइ अदर कन्ट्रिज है। किनभने यसको धेरै ट्रायल्सहरु हुन्छ है, यसको गरिराखेर मात्र यो भ्याक्सिनलाई
यहाँनिर के गरेको 5 डेको सो त्यसले गर्दाखेरि यस भनेर उहाँले भनेको छ हैन सो हाउ विल आई नो इफ आई एम एलिजिबल फर भ्याक्सिनेसन तपाईले कसरी चाल पाउनु तपाईँ एलिजिबल छ कि छैन अब यसमा सिम्पल कुरा छ पहिला त हामीले इनिशियल फेजमा प्रायोरिटी ग्रुपले लाउँदैछ अघि भनेको जस्तो 10-50+ लाउँछ है त्यहाँदेखिको भ्याक्सिन अभाइलेबिलिटी कस्तो प्रकारले हुन्छ किनभने अब हाम्रो देशको भ्याक्सिन अब अरू देशलाई पनि जान्दैछ हैन कस्तो प्रकारले आउँछ त्यो प्रकारले हुन्छ त्यहाँदेखिको जस्तो सेल्फ रेजिस्ट्रेसन खोल्छ त्यहाँबाट तपाईले फेरि रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्छ है त्यहाँबाट हेर्नुभयो लास्टको लाइन हुन्छ एलिजिबल बेनिफिट विल बी इन्फर्म थ्रु द रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर अनि उहाँलाई खबर आउँदै जान्छ र खबर आउँदै गएपछि तपाईले भ्याक्सिन लाउँदै जाँदा हुन्छ तर कुनै रोग छ के छ सपोज त्यो दिन अलिक साह्रो परेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो दिन लाउन सक्दैन तपाईलाई कुनै एउटा के भन्छ त्यहाँनिर भ्याक्सिन लाउँदाखेरि तपाईले भन्नुभयो अरे कि म त्यो दिन लाउँदिनँ अर्को पालि भने अब अर्को पालि नेक्स्ट टर्न कति बेला आउँछ है आउनु चाहिँ आउँछ एक टर्न चाहिँ दिनु सक्छ पनि सो यो कुरा अगाडि नै एउटा क्लियर गरेको छ सो अनि रेजिस्ट्रेसन गरेको हुन्छ भनी मात्रै आउँछ तर कुनै मान्छेले पनि अब जस्तो अस्ति के भयो हामीले फर्स्ट लन्चिङको दिनमा 1-2 जना मान्छेहरू आयो हाम्रो रिटायर्ड मान्छेहरू आयो अब यहाँ निकै मान्ने गान्ने मान्छेहरू आएर भन्यो कि हामीलाई पनि भ्याक्सिन लगाइदिनुस् हामी त्यो भ्याक्सिन लाउन सक्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यो भ्याक्सिन लाउने हामीलाई अहिले उयो पर्मिसन दिएको छैन नि सो हामीले एकदमै ओपनली हामीले भ्याक्सिन लाउनु सक्दैन टाइम पिरियडमा जो रेजिस्ट्रेसन भयो उनीहरूलाई मात्र लाउन सक्छ त्यो पनि मोबाइलमा रेजिस्ट्रेसन मेसेज आएको हुन्छ त्यहाँदेखिको तपाईको आइडी कार्ड भेरिफिकेसन भएपछि मात्रै हामीले भ्याक्सिन लाउन सक्छ नेक्स्ट स्लाइड अब हाम्रोमा आउँछ कुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू अभाइलेबल यसमा हुन्छ अब राम्ररी तपाईले यो चाहिँ बुझिदिनुहोस् है यसको स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटा भन्छ आधार कार्ड तर हामीले सेल्फ रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अरू गरेको छ आधार कार्डलाई गरेको छैन अहिले फिलहाल है तपाईको आधार कार्ड पनि चाहिन्छ त्यहाँनिर किन आधार कार्डसँग लिङ्क भएको हुनु पर्यो तपाईको कुनै पनि अब सबैले आधार कार्डसँग लिङ्क हुन्छ त्यो गर्दा मेसेज आउँछ तपाईको अर्को कुरा तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनु सक्नुहुन्छ हेल्थ इन्स्योरेन्सको तपाईको छ स्मार्ट कार्डहरू कुनै छ है यो मिनिस्ट्री अफ लेबरले गरेको छ भने अब यो भन्दा ज्यादा सिक्किममा के हुँदैछ हेर्नुस् आधार कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स यो महात्मा गान्धीको एमजी नरेगाको जब कार्ड हुन्छ हैन त्यहाँदेखिको आइडी एमपी एमएलए एमएलसीहरूले इस्यु गरेको आइडी कार्ड हुन्छ त्यहाँदेखिको प्यान कार्ड सबसे सजिलो चाहिँ प्यान कार्ड किन यसमा तपाईको डेट अफ बर्थ है तपाईको एड्रेस सबै कुरा हुन्छ तर यो सबै चाहिने हुन्छ त्यसले गर्दा यो सजिलो हुन्छ अब छँदै छैन भने पासबुक ब्याङ्कको पोस्ट अफिसको त्यसले पनि गर्न सक्छ पासपोर्टले पनि गर्न सक्छ पेन्सन डकुमेन्टले पनि गर्न सक्छ कुनै पनि एउटा गभर्नमेन्टमा हेर्नु इस्यु भएको छ भने त्यहाँदेखिको तपाईको सर्भिस आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ इस्यु टु इम्प्लोय बाई सेन्ट्रल स्टेट गभर्नमेन्ट अब जस्तो हाम्रोमा छ सिक्किममा काम गर्ने सबै गभर्नमेन्ट इम्प्लोयकोमा हैन यो हामीले चलाउन सक्छ त्यहाँदेखिको स्मार्ट कार्ड इस्युड बाई आरजे अन्डर एनपीआर अब हेर्नुस् यो तपाईलाई यहाँनिर देखाएको छ र यसको हामीले पोस्टर्सहरू पनि अहिले हामीले सबलाई सार्वजनिक गर्दैछ त्यसले गर्दाखेरि जति पनि तपाईले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब सपोज एक्जाम्पल यो लेखे कतिले पढ्न सक्दैन हामीले फोटो हालेको हुन्छ त्यो फोटोको थ्रुबाट पनि बुझ्न सक्ने हुन्छ है सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सो त्यसले गर्दाखेरि हामी यो प्रकारले बुझ्दै जाउँ अब यो हेर्नुस् यहाँनिर सबै कुरा लेखिदिएको छ नि भोटर आइडी कार्ड हुन्छ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ हेर्नुस् के कार्डहरू छ यसको मुनि विथ लेखिदिएको हुन्छ र जुन चाहिँ मान्छेले अलिक पढ्नु पनि अप्ठ्यारो पर्दैछ भनेपछि यो कुरा हामीले लेख्दैछ र यो कुरा हामीले हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज नेपाली चल्छ है नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि छ इङ्ग्लिसमा पनि छ तर यो आउँदाखेरि तपाईँले हेरिदिनुहोस् एकजनाले बुझेको छ भने अरूलाई पनि तपाईँले भनिदिनुहोस् तपाईँको कुनै प्रोग्राम राख्नु हुँदैछ कुनै मिटिङ हुँदैछ भनेपछि बादमा चाहिँ यस्तो हुने रहेछ र यो डकुमेन्ट्सहरूले चाहिँ हुने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ सो यो बुझौँ हामीले है नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सो फेरि क्वेसन हामी पढाउँदै जाउँ है क्यान अ पर्सन गेट द कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन विदाउट रेजिस्ट्रेसन विथ हेल्थ डिपार्टमेन्ट नो रेजिस्ट्रेसन मेन्डेटरी छ अघि मैले भनेको थिएँ हुँदैन भनेर त्यहाँदेखिको इफ अ पर्सन इज नट एबल टु प्रोड्युस फोटो आइडी एट द सेसन साइट वेदर स्योर अब आइडी कार्ड लगाएर तपाईँको हामीले रेजिस्ट्रेसन गरेको हुन्छ र आइडी कार्ड बिना फेरि उहाँलाई लाउनु दिन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस् आइडी कार्ड चाहिँ एकदमै जरुरी छ अब आजकल त के छ तपाईँको आइडी कार्ड मोबाइलमा पनि छ है तपाईँले त्यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ आइडी कार्ड बोकेर पनि आउन सक्नुहुन्छ सबैले बोकेर नै हिँड्ने गर्छ होइन त्यसमा प्रब्लम छैन तर आइडी कार्ड चाहिँ हुनु पर्यो अब हाउ विल द बेनिफिसियरी रिसिभ इन्फर्मेसन अबाउट द ड्यू डेट भ्याक्सिनेसनको अघि भनेको जस्तो तपाईँलाई मेसेज आउँछ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन भयो डे 1 मा तपाईँको यो फर्स्ट डोजको लागि तपाईँको आयो भने सेकेन्ड डोजको लागि पनि टाइम पुग्दाखेरि तपाईँको मेसेज आउँछ र आफ्नै मोबाइल नम्बर जुन चाहिँ दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ पक्का दिएको हुनु पर्यो है सही प्रकारले दिएको हुनु पर्यो अब एउटा कुरा यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोही घरमा एकजना दुईजनाले मात्रै बोकेको हुन्छ नि बाजे बोजूले बोकेको हुँदैन नानीहरूको लागि त तपाईँहरूको लिन सक्नुहुन्छ है त त्यसमा पनि प्रब्लम छैन त्यसमा एउटा लेख्ने जग्गै हुन्छ सेल्फ या अरूको लागि भनेर त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि विल भ्याक्सिनेटेड बेनिफिसियरिज रिसिभ इन्फर्मेसन अन द स्टेटस अफ द भ्याक्सिनेसन आफ्टर कम्प्लिसन
यस अब ड्यू डोज हामीले रिसिभ लगाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेनिफिसियरी एसएमएस आउँछ कि तपाईँले लगाएको छ भनेर। तर यसमा एउटा कुरा तपाईँले याद गरिदिनुहोस्, मोबाइल नम्बर दिँदाखेरि अलिकति एउटा सानो गल्तीले पनि तपाईँको त्यहाँनिर धेरै प्रब्लम हुन्छ। आफ्नै मोबाइल नम्बर टाइप गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेटर एउटा तपाईँले डिजिट चाहिँ अलग्गै गरिदियो भने जस्तो अस्ति हाम्रो सेम प्रब्लम भयो। यहाँबाट मेसेज पठाउँदैछ, उताबाट हामीलाई गाली गर्दैछ। मेसेज पठाए 2 खेप पठाए, तपाईँको भ्याक्सिनेसन त्यो मान्छेले आएर भ्याक्सिन लगाएर गइसक्यो, त्यो मान्छेले मेसेज पाएको छैन, तर त्यो मेसेज चाहिँ अर्को मान्छे अर्को स्टेटमा गएर लाग्यो, अन्त हामीलाई गाली गर्दै थियो। अब जुन चाहिँ नम्बर हामीलाई दियो या अथवा जुन चाहिँ टाइप गरेको छ उहाँले त्यो नै हाम्रो हुन्छ नि तपाईँको। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँको। अनि तपाईँलाई एउटा क्युआर बेस्ड सर्टिफिकेट पनि तपाईँहरूलाई रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरको थ्रुबाट आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वान प्लिज, नेक्स्ट स्लाइड। अब कोभिड रिकभरी भएको जुन चाहिँ छ, कोभिड लागेर उनीहरूलाई नेसेसरी छ भन्दा चाहिँ यस, अब यो एडभाइजेबल हो। किन भन्दाखेरि अझै हाम्रो स्ट्रङ इम्युन सिस्टम यसमा बनाउनुको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ होइन तपाईँको। किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँ कोभिड पोजिटिभ भएको छ र तपाईँ निको हुनुभयो, तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने पनि बादमा चाहिँ हुनु सक्दैन ग्यारेन्टी के छ, तर यो भ्याक्सिन लगाएको हाम्रो अझै राम्रो। सो क्यान अ पर्सन प्रेजेन्टली ह्याभिङ कोभिड-19 इन्फेक्सन बी भ्याक्सिनेटेड? अहिले प्रेजेन्टली छ भने हुँदैन है तपाईँको। किन भन्दाखेरि उहाँलाई पर्मिसन दिँदैन, लाउँदा त हुन्थ्यो तर पर्मिसन किन दिँदैन भन्दा हाम्रो त्यहाँनिर त्यो दिन 100 जना मान्छेको एउटा साइडमा भ्याक्सिन हुन्छ, हाम्रो स्टाफहरू हुन्छ होइन तपाईँको। सो बाहिरपट्टि हुन्छ, सो अरूलाई सार्नु सक्छ नि, कि हामी सार्नुको लागि त आएको होइन, आफूलाई बचाउनुको लागि आएको होइन तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको जुन चाहिँ टाइम छ, टाइम पिरियड है तपाईँको। अब जस्तो यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि फर दिस रिजन इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअल सुड डिफर भ्याक्सिनेसन फर 14 days आफ्टर सिम्पटम्स रेजोल्युसन। सिम्पटम्स सकिसकेर 14 दिनपछि, अब जस्तो हामीले एउटा डिस्चार्ज गर्छ एभ्री डे है तपाईँको। सो त्यो डिस्चार्ज सकिसकेर मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ आएर तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ भ्याक्सिन। तर त्यो पनि हामी तपाईँलाई मेसेज पठाएको हुन्छ, हाम्रोमा त्यसको इन्फर्मेसन आएको हुन्छ है। सो अर्को कुरा, आर देयर एनी प्रिभेन्टिभ मेजर्स एन्ड प्रिकसन्स द्याट वान निड्स टु फलो एट द सेसन साइट? अब तपाईँ भ्याक्सिन लाउनु जानुहुन्छ, तपाईँले कुनै प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ? यस, लिनुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट तपाईँहरू हाफ एन आवर अगाडि त्यहाँनिर है पुगिदिएको हुनुहोस्। त्यहाँदेखिको भ्याक्सिन लगाइसकेर तपाईँहरूले हाफ एन आवर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखिको हेल्थ अथोरिटी, एएनएम, आशाहरू हुन्छ है, तपाईँलाई कुनै एउटा अनइजिनेस एउटा के हुँदैछ तपाईँले त्यहाँनिर उहाँलाई खबर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर हाम्रो जुन चाहिँ छ, मास्क लाउने, हात धुनुपर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ छ, 6 फिट जुन चाहिँ भन्छ हामीले, 2 गजका दूरी भन्छ, यो सबै कुरा हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ, फलो गरिबस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यस्तो कुरा हो, भ्याक्सिन लगाइसकेर पनि भ्याक्सिन लगाइसकेर फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज काम गरेको छैन नि जुमो है तपाईँको। त्यसले गर्दा तपाईँले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सेकेन्ड डोज सकेर जुन चाहिँ 28 दिनको ग्यापमा लाग्छ, त्यो सकेर तपाईँको सिधै 2 हप्तापछि मात्रै हाम्रो बडीमा काम गर्न थाल्छ। त्यसले गर्दा मास्क चाहिँ लाउनु एकदमै तपाईँको अब राम्रो कुरा हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब कसैले दबाईहरू खाँदैछ है तपाईँको, क्यान्सरको, डायबेटिकको, हाइपरटेन्सनको, उहाँले कोभिड-19 भ्याक्सिन लाउँदा हुन्छ? यस। त्यही कारणले हामीले भनेको कोमोर्बिड कन्डिसन्सको कुरा गर्दै थियौँ नि है। 1 or more कोभिड कन्डिसन छ भने नि अब हाई रिस्क क्याटेगोरीमा आयो, अनि उहाँलाई चाहिँ कोभिड आज भ्याक्सिनेसन लगाएको अझै नै अति नै राम्रो हो भनेर कुरा यहाँनिर बुझिन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ, विल माई फ्यामिली मेम्बर्स अल्सो बी गिभन द भ्याक्सिन? अब अहिले ड्यू टु लिमिटेड भ्याक्सिन सप्लाई इन द इनिसियल फेज है, अब प्रोभाइड गर्न सकेको छैन। त्यहाँदेखिको अहिले चाहिँ कसलाई दिँदैछ भन्दा जस्तो हेल्थ वर्कर्स फ्रन्टलाइन, किनभने उहाँहरू चाहिँ डे टु डे है तपाईँको कन्टेनमेन्ट जोन अरे पोजिटिभ पेसेन्टहरूसँग भेटिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँलाई पहिला लाउने कुरा गरेको है। त्यहाँदेखि अर्को कुरा, दस इन्डिया हेभ द क्यापेसिटी टु स्टोर अ कोभिड भ्याक्सिन एट टेम्परेचर? अब यो कुरा तपाईँहरूसँग हामीले अस्तिदेखि राख्दैछ, किनभने यहाँ चाहिँ के भन्दैछन्, यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ 2 डिग्रीदेखि लिएर 8 डिग्रीको बिचमा राख्नुपर्ने कुरा गर्दैछ। यस, हामीले सकिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रोमा युनिभर्सल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। तपाईँको नानीहरूलाई खोप लाग्छ जुन चाहिँ है, धेरै खोपेर लाग्छ नि, तपाईँलाई याद भएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पिएचसी लेभलसम्म नै हाम्रोमा यसको लागि जुन चाहिँ चाहिने रेफ्रिजरेटरहरू जुन चाहिँ हुन्छ, भ्याक्सिन राख्ने इनलाइन रेफ्रिजरेटर, यो सबै कुराहरू हाम्रोमा छ। अब जस्तो ग्याङ्टकमै हामीले कुरा गर्नु पर्यो, हाम्रो मेन स्टोरमा गऱ्यो भने झन् वक इन कुलर भन्छ, ठुलो हिँड्ने रुम जस्तै हुन्छ, ठुलो फ्रिजै हुन्छ, त्योहरू हाम्रोमा छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सक्छ, हामी एकदमै यसमा चाहिँ सक्षम छ है तपाईँको। भ्याक्सिन स्टोर गर्नुमा हामी एकदम सक्षम छ, भ्याक्सिनलाई डेलिभरी गर्नुको लागि सक्षम छ। किन भन्दा जुन चाहिँ हाम्रोमा डेलिभरी गर्ने गाडी छ त्यो पनि एउटा टेम्परेचर मेन्टेन गरेर नै जानेछ र डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पुग्छ,
यहाँ पनि सक्षम छ किनभने उहाँहरुको एकदम हाम्रोमा यो के भन्छ तपाईले हेर्नु भयो भने इम्युनाइजेसन रुम भनेरै हुन्छ है अनि स्टोर हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रोमा फ्रिजहरु पुरा राखेको छ तपाईले गएर हेर्नु भयो त्यहाँनिर हामीले यसलाई राखेर भ्याक्सिनलाई हामीले स्टोर गर्ने गर्छ सो पीएचसी मा पनि त्यही हो अर्को कुरा प्रेग्नेन्ट वुमनलाई या आमाले नानीलाई दूध दिँदै गरेको हुन्छ नि सो उहाँलाई भ्याक्सिन दिनु सक्छ अब अहिले एज द रिजल्ट अफ द भ्याक्सिन हैव नट येट बीन टेस्टेड अन दिस ग्रुप अब यो माथि ग्रुपमा टेस्ट गरेको छैन त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले नदिनु भनेर भनेको छ र हामीले उहाँलाई अहिले दिँदैन है तपाईको सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज ओके अब तपाईहरुले भ्याक्सिनको बारेमा आज धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ है अहिले क्वेशनहरु पनि तपाईको होला धेरै अझै पनि अब यसमा के छ भन्दा फेरि तपाईले पनि एउटा आफ्नो प्रोग्रामतिर गएर कहीँतिर गएर तपाईले मिटिङतिर गएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईको जस्तो हाम्रो आँगनबाडी वर्कर छ हाम्रो आशा छ भने जस्तो VHND प्रोग्राम्सहरु हुन्छ VHNC प्रोग्राम्सहरु हुन्छ ग्राम सभाहरु हुन्छ हैन तपाईको जनवरीको महिनामा हाम्रो धेरै ग्राम सभाहरु बस्छ त्यसपछि तपाईहरु यो सबै कुरा अब भ्याक्सिनको बारेमा भन्न सक्छ है त्यहाँदेखि तपाईको भ्याक्सिन प्रोसेसको बारेमा को टाइममा पनि हेल्प गर्न सकिन्छ त्यहाँदेखिको आफ्टर भ्याक्सिनेसन पनि कुनै हुँदैछ के प्रब्लम छ भने हामीले उहाँलाई हेल्प गर्न सकिन्छ अब हामी जस्तो यहाँ त कस्तो छैन हामी सानो सानो जग्गामा बस्छ त्यसले गर्दा हामीले एक दुसरालाई याद हुन्छ हाम्रो लोकालिटीमा है हाम्रो एसोसिएसनहरु हुन्छ त्यसको मिटिङमा राख्न सक्छ र हामीले कस्तो प्रकारले हेल्प गरौँ कस्तो प्रकारले के गरौँ भन्ने कुराहरु है यहाँनिर हामीले गर्न सक्ने हुन्छ कतिजना यहाँनिर भ्याक्सिन लाउँछु भनेर डराएर भाग्ने पनि छ हाम्रोमा कतिजना चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि भ्याक्सिन नपाएर म लाउँछु भनेर हुने पनि छ सो यो दुईटा प्रकारको मान्छे हामीले भेट्छ र उहाँलाई हामीले टाइमली नै उहाँलाई हामीले इन्टरेक्ट गरेर टाइममा नै हामीले उहाँलाई यो कुरा सबै कुरा भनेको हुन सक्छ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज अब मोबिलाइजरको यसमा एउटा प्री भ्याक्सिन स्टेजमा के रोल हुन्छ अवेरनेस अब हामीले भ्याक्सिनको बारेमा अवेरनेस दिइरहेको छ है तपाईले हाम्रो धेरै पेजेसहरुबाट हामीले यो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा हेल्प गरिदिन सक्छ जसले अगाडि हेर्नुस् फ्रन्टलाइन वर्कर्स छ हेल्थ वर्कर्स छ तपाईले भ्याक्सिन पाउनु हुँदैछ भनेपछि तपाईले रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा पनि उहाँलाई हेल्प गरिदिन सक्नुहुन्छ कुनै डाउट छैन हामीलाई अझै पनि तपाईले ब्याक अब जस्तो मेरो नम्बर त सबैकोमा नै छ धेरैकोमा नै मेरो नम्बर छ त्यसले गर्दा तपाईले मलाई पनि डाइरेक्ट सोध्न सक्नुहुन्छ हैन अब सोशल मिडियाको थ्रुबाट हामीले अवेरनेस दिइरहेको छ र अझै हाम्रो यो जस्तो सेल्फ रेजिस्ट्रेसन जब स्टार्ट हुन्छ हामी अझै पनि यसको एउटा भिडियो बनाएर है अरूहरु मार्फतबाट पनि हामी सोशल मिडिया जस्तो अरूहरु छ मिडियाहरु त्यहाँबाट पनि हामी हाल्ने यानी मान्छेलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा आईडी रेजिस्ट्रेसन गरेपछि आईडी चाहिँ चाहिन्छ है भनेर भनिदिनुस् किनभने तपाईलाई आईडी को कतिको इम्पोर्टेन्स तपाईं सबैलाई नै याद छ बाहिर निस्किँदा फेरि त्यहाँदेखिको क्राउड म्यानेजमेन्ट एट द सेन्टर्स कतिजनाले आएर भलन्टरीली हेर्नुस् बाहिरबाट वेटिङ एरिया हुन्छ त्यहाँनिर क्राउड म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सक्छ किन कतिले आएर न्यू खोज्न सक्ला हामी भ्याक्सिन लाउँदैन भनेर कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भ्याक्सिन लाउँछु भनेर आउने पनि हुन्छ भिडभाड ज्यादा हुन्छ अब भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ है यो जग्गा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ अनि यो कुराहरु पनि हामीले अलिकति उहाँलाई भन्न सकिने यो क्राउडमा म्यानेज गर्न सक्ने त्यहाँदेखिको अब हाम्रोमा मान्यको गण्यको मान्छेहरु छ है हाम्रो समाजमा जुन चाहिँ हामीले फर्मल इन्फर्मल लिडर्सहरु भन्छ है अब जस्तो मोस्टली यहाँनिर इन्फ्लुएन्शियल पिपल जसको कुरा सुन्छ जस्तो कोही फुटबलर छ कोही के भन्छ हाम्रोमा अलिकति मानेको लेखकहरु हुनुहुन्छ है त्यहाँदेखिको धेरै अब मुभीतिर खेलेको यस्तो छ भने पनि उहाँहरुको थ्रुबाट पनि हामीले यो कुरा भन्न सक्यो कसैलाई छ भने भिडियो नै बनाएर हामीलाई पठाइदिनु सक्नुहुन्छ यसमा हामीले धेरै हेल्प गर्न सकिने हुन्छ र डाइरेक्ट मलाई कन्ट्याक्ट गरेर यसमा यो भन्दा पनि हुन्छ है त्यहाँदेखिको स्प्रेडिङ अवेरनेस टु अभोइड टेकिङ भ्याक्सिन इफ समवन इज इन्फेक्टेड अफ कोभिड मतलब जसलाई कोभिड लागेको छ उहाँलाई भ्याक्सिनको लागि नजानुस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब यस्तो छ हेर्नुस् ल आजको दिनमा हाम्रोमा एउटा कुरा के भन्छ भने कुनै मान्छे पोजिटिभ आएको छ हामीले उहाँलाई खबर गरिसकेको छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा तपाईहरु चाहिँ गइराखेर बाहिर कुनै पनि जग्गामा नजानुस् घरमा नै बसिदिनुस् तर पनि हाम्रो मान्छेहरु कस्तो छ बाहिर निस्केर जान्छ बाहिर घुमिबस्छ अब भर्खरै हालैमा 3 दिन अगाडि खामदुङमा एउटा मान्छेले गएर त पुरै घुमेर आएको छ हेर्नुस् प्रब्लम हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको मान्छेहरु पनि हुन्छ कि हैन म त जान्छु म त भ्याक्सिन लाउने अब हो यति बेला कोभिड भएको छैन हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ है त्यहाँदेखिको अर्को कुरा मान्छेलाई चाहिँ भ्याक्सिनको लागि जानु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो अब हाम्रो पाला आयो भने हामीले पनि लाउन जाने हुन्छ है यही प्रकारले हामीले सबैजनालाई भ्याक्सिन लाउनुस् भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ हैन के छ कसो छ भनेर नेक्स्ट स्लाइड प्लिज अब हामी हाम्रो धेरै अन्ततिर आइसकेको छ है अलिक धैर्य राखेर बसिदिनुस् भ्याक्सिनेसन हुँदा फेरि जस्तो अब हाम्रो के रोल छ
अब जस्तो आइसी डकुमेन्ट्स भन्छ है, त्यहाँ अलिकति उयो भएको रहेछ है, आइसी डकुमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ। तपाईँले हाम्रो हेल्थ अफ सिक्किममा जानुभयो भने फेसबुक पेजमा त्यहाँनिर हामीले सबै कुरा हालिदिएको छ। त्यसलाई तपाईँले निकालेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कहीँ प्रिन्टिङ गरेर पनि टालिदिन सक्नुहुन्छ। र छैन र डाइरेक्ट मलाई वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, म वाट्सएपबाट पनि म पठाइदिन्छु है। हाम्रो मैले आशा ग्रुपतिर पनि हाम्रो हालिसकेको हुन्छ है, तपाईँले आशालाई पनि यो कुरा माग्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि कहीँ तपाईँले प्रिन्ट आउट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ, पञ्चायत अफिसतिर आफ्नो अफिसतिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। के चाहिँ हुँदो रहेछ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर भने के रहेछ, हामीलाई कस्तो कस्तो डकुमेन्ट चाहिँदो रहेछ, त्यहाँ कोभिड सेन्टरमा गएपछि भ्याक्सिनेसन साइटमा कस्तो प्रकारले भ्याक्सिन लगाउँछ, के गर्नुपर्ने सबै कुराहरू हुन्छ त्यहाँनिर। सो यो कुरा हामीले गर्न सक्छ है तपाईँको। त्यहाँदेखिको अब यो के भन्छ, जुन चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु आउने मान्छेहरूले के प्रिकसन लिँदैछ भ्याक्सिनेसन साइटमा भन्ने कुरा है तपाईँको। त्यहाँदेखिको अब मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो हाम्रो जान्दाखेरि, अब जस्तो अहिले त तपाईँको प्रब्लम छैन, जस्तो ग्याङटकतिर हुँदा पनि तपाईँको अर्बन एरियामा प्रब्लम छैन, तर गाउँ बस्तीमा जब हाम्रो भ्याक्सिन स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला हामीलाई धेरै हेल्प चाहिने हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब पनि गाउँ बस्तीमा तपाईँहरू जानुहुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेको लागि चाहिँ हामीले सजिलो बनाइदिनु पर्यो नि। अब जस्तो 50 वर्षदेखि माथिको कुरा गर्दैछ, कोमोर्बिड कन्डिसन्स, कोहीलाई बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अलिक बुझिदिनुहोस् यो कुरा है। कोहीलाई बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कसैलाई सपोर्टमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कसैलाई तपाईँले हेर्नुहोस् बिचारा पढालेखा हुँदैन, उहाँलाई तपाईँले सघाउनु पर्ने हुन्छ। र यो सबै कुराको लागि हामीले एक दुसरालाई हेल्प गर्नुपर्ने, किनभने उहाँहरूलाई पनि भयो भने हामी पनि त प्रोटेक्ट हुन्छौँ। हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, किनभने सर्टन पर्सेन्टेज हाम्रोमा हर्ड इम्युनिटी आउँछ र धेरैले लगाएन, धेरैले लगाइसक्यो भनेपछि हामीलाई पनि यहाँनिर प्रोटेक्सन हुने हुन्छ है। त्यो कुरालाई हामीले उहाँहरूलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँलाई हेल्प पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँदेखिको अर्को कुरा के छ, अब आधा घन्टा चाहिँ अनिवार्य छ कि हामीले रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो अब्जर्भेसन रुममा। त तपाईँको नाम सहित त्यहाँ हुन्छ। कतिजना चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर अब अलिक पर छ भने सट्ट बिचबाट निस्केर गयो अरे, कहीँतिर गएर लड्यो भने अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छ है। अनि बेनिफिसियरीलाई कुनै पनि हामी बारम्बार भन्दैछ डिस्कम्फर्ट भयो, सानो तपाईँलाई पोलियो शून्य सानो भन्यो इन्फर्म चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो। हाम्रो एएनएम छ, हाम्रो आशा वर्कर छ है तपाईँको, उहाँहरूलाई तपाईँले हामीले खबर गर्नु सक्नु पर्यो। यसको लागि पनि तपाईँहरूको धेरै हेल्प चाहिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब भ्याक्सिनेसन अघिदेखि हामीले भन्दै थियो, भ्याक्सिनेसन आउँछ आउँदैन, भ्याक्सिन पनि आयो, रेजिस्ट्रेसन पनि गर्ने तरिका भयो। त्यहाँदेखिको तपाईँको अब आइराखेर के हुँदैछ यहाँनिर भ्याक्सिनलाई कस्तो प्रकारले लाउने त्यो पनि हुँदैछ। लगाइसकेर के गर्नुपर्ने, अब आफ्टर भ्याक्सिनेसन चाहिँ के गर्नुपर्ने हेर्नुहोस्। कोअर्डिनेटिङ फर भ्याक्सिनेसन इफ द नेम इज नट अन द लिस्ट, नाम चाहिँ लिस्टमा छैन भने कस्तो प्रकारले हाल्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने होइन तपाईँको, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघिदेखि हामी तपाईँलाई यही बुझाइरहेको छ। अर्को कुरा रिमाइन्डिङ द बेनिफिसियरी अबाउट द सेकेन्ड डोज, सेकेन्ड डोज लाउनु अनिवार्य छ है भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले यस्तो हो हेर्नुहोस्, भोलि भोट छ, भोट हाल्नु आउनुहोस् भनेर हामी जुन चाहिँ कतिजना हाम्रो जस्तो घरमा भोटको लागि आउनुहुन्छ होइन, त्यो त हामी गर्न सकिएन नि है घर घरमा आएर त। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो जेनरल पब्लिक जुन चाहिँ किन हाम्रो लागि गरेको नि यसमा होइन तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नै एक दुसरालाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड डोज इम्पोर्टेन्ट छ है, तिम्रो मेसेज आयो कि आएन हो भनेर त्यस्तो क्वेसनहरू गाउँ बस्तीमा हामीले सोध्ने हुन्छ होइन, त्यो सोध्नु सक्छ। त्यहाँदेखिको अर्को कुरा हाम्रोमा धेरै क्युरियोसिटी, जान्ने इच्छुक छ हाम्रो मान्छेहरू है तपाईँको, एकदमै इच्छुक छ कि यो भ्याक्सिन चाहिँ के रहेछ, किन हो भनेर। अब कतिजना हुन्छ लगाउँ कि नलगाउँ यो भ्याक्सिन, लगाएर के फाइदा भन्ने खालकेहरू हुन्छ है। तर हेर्नुहोस् यो भ्याक्सिन लाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो हिजो नै मात्र खबर आयो कि हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यो सेकेन्ड फेजमा भ्याक्सिन लाउँदछ, अनि सबै सिएमहरूलाई पनि, चिफ मिनिस्टर आदरणीय हाम्रो सिएम साहबहरू हुनुहुन्छ है, उहाँलाई पनि भ्याक्सिन लाउनु भनेर भनेको छ नि। अब यो भन्ने कारण छ नि तपाईँको, हेर्नुहोस् माथिबाट पनि लगाइदियो, अरूलाई पनि अलिकति मोरल बुस्टअप हुने है तपाईँको, एउटा अलिकति भनौँ न जिउमा शक्ति आवास हुने खालकेहरू हुन्छ। सो योले गर्दाखेरि हामी सबैजना पनि यो भ्याक्सिन पनि लाउने। अब जस्तो मेरो टर्न आयो मेरो भ्याक्सिनको लागि भनेपछि म त कुदिहाल्छु भ्याक्सिन लाउनुको लागि, म पर्खिँदिनँ। बेलुका हल्का फुल्का ज्वरो आउनु सक्छ, त्यो चाहिँ राम बडीमा काम गरेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँदेखिको फलोअप गर्नुपर्छ। हामी अनवेल भयो भ्याक्सिन लगाइसकेर कुनै साइड इफेक्ट आउँदैछ हामीले फलोअप चाहिँ गरेको हुनु पर्यो, उहाँहरूले हामीलाई खबर गरेको हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि सपोर्ट एन्ड सपोर्ट हेल्थ केयर स्टाफ इन केस अफ एडभर्स इफेक्ट। अब एडभर्स इफेक्ट हामीले अघिदेखि भन्दैछ, यो चाहिँ कुनै कहीँ कथङ्कन केही नराम्रो इफेक्ट आयो भने भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ एक दुसरालाई है तपाईँको।
अब हेर्नुहोस् भ्याक्सिनको हामीले यसलाई एउटा मिलाएर ल्याउँदाखेरि भ्याक्सिन आयो, हामीले भ्याक्सिन थाल्दैछौँ, भ्याक्सिन सेफ छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो हामीले, कसले लाउनु पर्ने कसले नलाउनु पर्ने है, कसलाई लाउनु सक्छ, कति बेला लाउनु सक्छ, अनि कुन चाहिँ माध्यमबाट तपाईँलाई लाउनु सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो त हामीले। र कस्तो प्रकारले तपाईँलाई खबर आउँछ, अब हेर्नुहोस् लगाइसकेर सर्टिफिकेटसम्म पनि तपाईँहरूलाई पाउँदैछ है, किनकि सर्टिफिकेट एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि कुनै बाहिर देशमा जानु पर्यो भन्दाखेरि अहिले पनि जस्तो कतिवटा देशमा जाँदाखेरि हामीलाई कतिवटा सर्टिफिकेट माग्छ नि, यसको लगाएको छ, यसको भ्याक्सिन लगाएको छ भन्ने हुन्छ। अब जस्तो हो यस्तै प्रकारले यो भ्याक्सिन पनि तपाईँको सर्टिफिकेट छ भने कहीँ जाँदा एकदमै अनिवार्य हुन्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र फलोअप यसमा कुनै साइड इफेक्ट आयो, सानो हल्का फुल्का आयो भने पनि, अब जस्तो आएको त छैन सिक्किममा, हल्का फुल्का आयो भने पनि देख्न सक्ने। र अब तपाईँलाई भन्दा आजको त हाम्रो भ्याक्सिन भइरहेको छ 3टा जग्गामा है, र हिजोसम्मको 792 हेर्नुहोस् लगभग 800 जनाले भ्याक्सिन लगाइसकेको छ। र हेर्नुहोस् भ्याक्सिन लगाएको मतलब के हो, तपाईँहरूको नानीलाई पनि तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भएको हो, लगाइसकेर के हुन्छ तपाईँलाई याद छ। यस्तो प्रकारले हामीले पनि एक्सपेक्टेसन राखौँ। अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जस्तो स्वाइन फ्लू हुँदा स्वाइन फ्लूको भ्याक्सिन पनि आएको थियो, हामीले लगायौँ। अहिले दोकानमा पाउँछ है यो भ्याक्सिन, र यो भ्याक्सिन दोकानमा पाउँदाखेरि दोकानमा गएर हामीले लाउन सक्छौँ। रुगामार्गीको भ्याक्सिन पाउँछ, यो हामीले दोकानबाट किनेर लाउँदैछ भनेपछि हामीले यो भ्याक्सिन पनि लाउँदा के हुन्छ, किनभने भोलिको दिनमा त यो भ्याक्सिन त दोकान बेच्ला नि त होइन तपाईँको, अहिलेको फर्स्ट भएर दाम पनि घट्दै जान्छ, के हुँदै जान्छ। अनि यसले गर्दाखेरि अहिले फ्रीमा पाउँदछ, हामीले गरौँ, हामी लगाउँ, हामीले एक दुसरालाई प्रोटेक्ट गरौँ, सबैलाई नै प्रोटेक्ट गर्ने गरौँ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। र हेर्नुहोस् अब हामी एकदमै हाम्रो यो अन्तमा आएको छ है, यो अन्त यो हाम्रो स्लाइड हो। यसमा के भनेको छ, 5वटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हाइजिनको लागि। हेर्नुहोस् हात धुनुपर्ने कुरा छ। हात चाहिँ कसरी धुनुहुन्छ, घरिघरि साबुन पानी लगाएर 20 सेकेन्ड भन्दा ज्यादा तपाईँले धुनुपर्ने, घरिघरि धुनुपर्छ है। या केही छैन भने तपाईँहरूकोमा के हुन्छ भने सेनिटाइजर तपाईँले लगाएर हात धोइ गर्न सक्नुहुन्छ। आँखा नाक मुख छुनुदेखि बाँच्नुपर्छ। हाम्रो हात मैला हुन सक्छ, मास्कको बाहिर आएर यस्तो बाहिरपट्टि आएर भाइरसहरू टालेको छ भने त्यसले गर्दा आँखालाई छुनु सक्नुहुन्छ, त्यो याद गर्नुहोस्। मान्छेसँग क्लोज कन्ट्याक्ट छ भने याद गर्नुहोस् तपाईँले है। अब किन भन्दाखेरि क्लोज कन्ट्याक्ट जाँदाखेरि त हाम्रो भाइरस हुन सक्छ नि तपाईँको होइन, किन भन्दा यहाँनिर हामीले के भनेको छ, कुन चाहिँ प्राइमरी कन्ट्याक्ट हुन्छ भन्दा 15 मिनटदेखि ज्यादा बसेर 1 मिटरको रेडियसमा बस्ने मान्छे भनेर भन्दछ, फेस टु फेस 1 मिटर। त्यसले गर्दा ज्यादा छेउमा गएर ज्यादा लामोसँग बोल्नु हुँदैन, टाढो टाढो बसिहाल्नु। मास्क खोल्नु परेन भने एकदमै नखोलिदिनुहोस् है, यो पनि बुझिदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको कुनै पनि कन्डिसनमा तपाईँलाई सिम्टोमेटिक भयो तपाईँ, या तपाईँलाई लाग्यो कि तपाईँ त्यो मान्छे फल्न पोजिटिभ भयो, ओहो यो मान्छेलाई त मैले 7 दिनभित्रमा भेटेको त हो भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ घरमा नै तपाईँले आइसोलेट आफूलाई गरिहाल्नु पर्यो। घरमा आइसोलेट मतलब फेरि नानी बुढीसँग आमा बाउसँग मिलेर बस्नु भनेको होइन, अहिले टाढो टाढो, बुढाबुढी पनि रुम अलिक टाढो टाढो, अलिक अर्को पलङ यता एउटै रुम छ उता यता पलङमा सुत्नु पर्ने, यो गरौँ। त्यहाँदेखिको अर्को कुरा हामीले हेल्प हामीले सिक गरौँ है तपाईँको। अनि कुनै पनि कन्डिसनमा कुनै पनि प्रब्लमहरू हुँदैछ भनेपछि तपाईँले आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा हेल्प लिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो प्रकारले हामीले हेर्दै जाउँ। अनि हामीलाई कुनै ज्वरो आउँदैछ, सास लिनुमा तकलिफ हुँदैछ, खोकी लाग्दैछ भनेपछि पनि हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सिक्किममा के भएको छ अहिले भने एउटा सिनारियो छ तपाईँको, धेरै मान्छे घरमा बिमार भयो, घरमै बस्नु भयो, कहीँ जानु भएन, अचानक साह्रो पर्यो, हस्पिटल लिएर आयो, बित्नु भयो। हेर्नुहोस् हाम्रो मानेको गनेको मान्छेहरू पनि गएको छ है तपाईँको, हेर्नुहोस् है, ठुलो सिक्किमको ठुलो मानेको फ्यामिलीहरूको मान्छे पनि गएको छ। हामीले सोच्नु नसक्ने फ्यामिलीको मान्छेहरू पनि माथि भगवानलाई प्यारा भएको छ। किन प्यारा भएको छ, टेस्ट गर्नु गएन, याद गरेन, त्यत्तिकै राख्यो। अनि यो कुरा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँको के क्वेसन छ भने पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। हामी यो एकदमै अन्तमा भएको रहेछ है प्रेजेन्टेसनको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईले सुनिदिनुको लागि। क्वेसन के छ भने हामी गरौँ। ओभर टु यु मिस रुबल। Thank you so much, sir. Please give me a second. We can now go on to the questions that we have in the chat box. Okay, before we go on to the questions, there are some queries about whether the PPT can be shared and where could the participants get access to the slides.
So I have shared a link in the chat box. I will share it again. Please be patient. All these slides and resources, there have been multiple sessions in the COVID-19 Academy, and all of those resources are available on the website. You can go to the website and download them for yourself. So please don't worry. These resources are very much available for all of yours use. Now let us come to the questions that have been posted in the chat box. For those of you who are raising your hands, I completely understand the enthusiasm and the curiosity that we may have a lot of questions, but let us not disturb the others. Let's try to keep the meeting quiet. Please feel free to post your questions in the chat box, and I will be taking them up one by one with Mr. Bhutia. So the first question that we've got today is it safe to take COVID vaccine in pregnancy? Mr. Bhutia, if you could please answer this question. Yes, yes. तपाईँलाई यसको क्वेसन हामीले भनेको थिए यसको आन्सर प्रेग्नेन्सीको टाइममा र आमालाई के भन्छ नानीलाई दुध दिएको टाइममा चाहिँ यो हुँदैन ल्याक्टेटिङ मदर्सहरुमा चाहिँ तपाईको 6 महिनासम्मलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन दिनु सकिँदैन किन यसको चाहिँ कुनै पनि अहिले टेस्टहरु भएको छैन त्यो कारणले गर्दा Yes, I answered them. Yeah. The next question we have is that will the vaccine be effective for all age groups? Okay, यसको चाहिँ यस्तो छ हेर्नुस् भ्याक्सिन अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्दछौं ठुलोको लागि मात्रै छ बिलो 18 इयर्स को लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइँदैन त्यसैले गर्दा फेरि अल एज ग्रुप्सलाई हैन यो भ्याक्सिन सो अबबलाई मात्र लाउँछ एज पर प्रायोरिटी लिस्ट Another question that has come up is that when do we get the vaccine? So I believe that has already been answered in the presentation. So I believe we can skip this one. Another question that we have is that is this vaccine equally effective for the new mutated virus? Okay, अब यसको हेर्नुस् यस्तो छ कि रिसर्च भइरहेको छ त्यसले गर्दा फेरि अब धेरैसम्म अहिले जुन चाहिँ उनीहरुले भन्दैछ काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो यो भ्याक्सिनले किनभने अरु जग्गाको पनि जुन चाहिँ छ टेक्नोलोजी त्यही वेले टेक्नोलोजी लिएर यो बनाएको हो त्यो नै चीजहरु यहाँ हालेको छ सो त्यसले गर्दा फेरि एक दुई वटा मात्र काम गर्नुपर्ने हो र अरुको चाहिँ एउटा तपाईको रिसर्च भइरहेको छ र त्यो तपाईको एज एन्ड वेन हुन्छ तपाईले पनि चाल पाउनुहुन्छ है All right. The next question we have is, do the teachers fall under frontline workers category? फ्रन्टलाइन वर्कर्सको क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईको अहिले टिचर्सहरु हुनुहुन्छ ग्रुपमा भने म्याडम तपाईहरु हुनु हुँदैन किन भन्दा फेरि नि यसमा चाहिँ फ्रन्ट हेल्थ वर्कर्स अनि फ्रन्टलाइनमा चाहिँ कोले दिएको छ भन्दा जस्तो पुलिस प्रिजनको स्टाफहरुलाई तपाईको है जसले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदैछ त्यहाँदेखिको तपाईको यो रेभिन्यू अफिसर्सहरु जुन चाहिँ छ है गाउँमा जाँदैछ त्यहाँदेखि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ काम गर्दैछ भलन्टियर्सहरु हुन्छ उहाँहरुलाई दिएको छ अहिले अरुलाई चाहिँ तपाईको दिएको जस्तो कि यहाँनिर के छ भन्दा फेरि फ्रन्टलाइन वर्कर्समा जति हेल्थ डिपार्टमेन्टमा काम हेड अफिसमा गर्नेलाई पनि हालेको छैन सो त्यसले गर्दा फेरि अब सबैजनालाई चाहिँ यो दिनु सकिँदैन अहिले All right. The next question that we have is that can this vaccine be used to vaccinate differently abled children? अब यस्तो छ अघि मैले भनेको जस्तो 18 वर्षदेखि माथिको 18 इयर्स एन्ड अबभ हो भने प्रब्लम छैन बिलो 18 इयर्स को तपाईको हुँदैन The next question we have is that if a cancer patient who is a senior citizen, can that person go for the vaccine? यो चाहिँ हेर्नुस् यस्तो छ अहिले फिलहाल चाहिँ के भन्दैछ अनि कोमोर्बिड कन्डिसन हुँदैछ भनेपछि लाउनु भनेर भनेको छ र तपाईको अहिले ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ भने एक खेप चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ डाक्टर छ उहाँसँग सल्लाह गरेर मात्रै हामीले यो कुरा चाहिँ लाउनु नलाउनु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले फिलहालको लागि चाहिँ के भन्दैछ भन्दा के छैन यो ट्रिटमेन्ट भएर सकिसकेको हो भने चाहिँ लाउँदा हुन्छ Okay, this is a yes or no question. Is the mobile app necessary? As and when required, it will be necessary. All right. Okay. Another question we have is, will it not be injustice for normal people below 50 to not get the vaccine? Okay, अब यो क्वेशन चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो तपाईले भन्नु भएको है यसमा चाहिँ यस्तो छ बिलो 50 इयर्स विथ कोमोर्बिड कन्डिसन्स पहिला हामीले कोमोर्बिड कन्डिसन्स भन्दैछ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले लाउँदिन भनेको छैन र हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर सिक्किम सरकार चाहिँ लाउँदिन चाहिँ भनेको छैन तर
जस्तो प्रकारले इन्स्ट्रक्सन आउँछ भ्याक्सिन अभाइलेबिलिटी भएपछि तपाईहरुलाई हामीले लाउने चाहिँ हामी यसमा नै छ सबैलाई नै लाउने पक्षमा नै छ हामी सबै I believe, just to add a little, if I may, I believe it's just a matter of priority, and it's just a matter of segregating so that we can go in a systematic manner. And I believe it's not about not vaccinating a certain group of people and vaccinating a certain. It's all about the priority and how we can minimize any haphazardness in this process, because it's going to be a slow and process which will come, which will be successful over time. All right. All right. The other question we have is, does a diabetic patient, can a diabetic patient take the vaccine? यस लाउँदा हुन्छ उहाँहरुले किनभने हामीले जुन चाहिँ भनेको छ कोमोर्बिड कन्डिसन्समा डायबिटिक पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै राखेको हुन्छ र 2-3 वटा कन्डिसन छ बढी हुन्छन् अगाडि नै आएर तपाईहरुको लाउँदा हुन्छ All right. We have another question. I wouldn't say it's particularly connected to the vaccine, but I will still ask. Miss Diki Doma Bhutia, she is asking, I'm a teacher and we are having offline classes. It is difficult for us to breathe while we teach. Hence, we are compelled to open our mask. Though I tell my entire class to cover their mouth, but is it safe to do so? हैन स्कुल यस्तो हुन्छ सिक्किममा स्कुल खोलेको छ है स्कुल हैज बीन ओपन इन सिक्किम but now there was one condition saying that from the education department social distancing गरेर मात्रै क्लासरुममा खोल्नु भनेर भनेको छ अनि क्लासरुममा खिड्कीहरु चाहिँ सबै खोलेको हुनुपर्छ तर मास्क चाहिँ लाउनु एकदमै अनिवार्य छ तपाई म्याडम हेर्नुस् यस्तो कुरा हुन्छ एउटा मास्क छ भने पतला खालको छ नि तपाईले लगाइदिनुस् लगाएको चाहिँ तपाई पनि प्रोटेक्सन हुन्छ अरूलाई पनि प्रोटेक्सन हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि मास्क लगाएर तपाई त्यो बीचमा नजानु हुने त छैन नि कोही कोही बेला बीचमा पनि जानु सक्छ त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ नानीहरुले मास्क लगाए तपाईले मास्क लगाएको छ राम्रो कुरा मास्क चाहिँ ग्रुपमा छ जस्तो यस्तो जमघट भएको छ भने चाहिँ मास्क चाहिँ खोल्नु हुँदैन All right. The other question is, once the first dose is done, will the patient be informed about the second dose? Yes, they will be informed. हामी एकदमै तपाईलाई इन्फर्म गर्छ एसएमएस तपाईकोमा आउँछ तपाईको टाइम आउँदा There's a similar question that we've had before this. Can the vaccine be used for differently abled children? As sir has already mentioned, it is for people 18 years and above. So children will not be getting the vaccine for now. Okay, another question is, can the vaccinated person take alcohol after vaccine, and are there any other food restrictions? हेर्नुस् एसएस रेस्ट्रिक्सन छैन तर त्यो दिन तपाईले नलिनु भएको राम्रो भोलिपल्टदेखि त लिँदा मिल्यो तर अगाडिको दिन खाएर चाहिँ भ्याक्सिन लाउन नगइदिनुस् आफ्टर कन्ज्युमिङ अल्कोहल डोन्ट गो फर भ्याक्सिन बट आफ्टर भ्याक्सिनेसन say after one day you can consume alcohol. All right. Thank you. All right. There's another question from Mr. Roshan Kaushik. He is asking that we, the personnel posted at DPR, are being exposed to people due to scores of training, and we are which they are to complete as mandated by the central and state governments. So when can they expect the vaccine to be extended to them? So यस्तो हुन्छ तपाईको एज पर द प्रायोरिटी लिस्ट अहिले यहाँनिर एउटा के भनेको छ डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा जुन चाहिँ भलन्टरी बेसिसमा काम गरेको छ तपाईले त्यहाँनिर कुरा गरेर तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कुरा गरिसकेर कुरा मिल्यो भने ठिकै छ अब मिलेन भने चाहिँ तपाईले तपाईको टर्न पर्खिनु पर्यो तर यहाँनिर के भनेको छ जुन चाहिँ भलन्टियर गर्नेहरु जुन चाहिँ छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पनि उहाँले पनि पाउँछ भन्ने कुरा आज नै भर्खर लेटर हामीले रिसिभ गरेको छ सो त्यो तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ एकखेप सोध्न सक्नुहुन्छ As of now, we are done with the questions. If anyone has any other questions, please post them in the chat box within the next 1 minute so that we can take them up. Even in case you're not able to ask your question, it is completely fine. You can always reach out to us. My contact information has been shared in the flyer. Right away, I'm also posting my email ID. So you can all
if you have any questions that you want to take up with our trainers from the health department or from the Sikkim State Disaster Management Authority, you can please ask your questions. You can mail to me if you have any concerns, questions, comments, feedback. Please email it to me and we will take it up forward. Excuse me, ma'am. I posted my email ID. Yes, sir. Hello, Yes, Mr. Tashi. ma'am. This is Tashi Chopal Bhutia from UNDP. I'm posted Hello, as District Project Officer in Disaster Management Authority West Sikkim. All right, So I've sir. got one queries regarding this vaccination. सरलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु कि यो भ्याक्सिनेसनले चाहिँ तपाईको यङ एजको जति पनि हाम्रो यङ एज छ उनीहरूलाई पनि निकै इफेक्ट गर्दो रहेछ मैले सुन्नुमा पाएको तपाईको फिभरदेखि माइल्ड फिभरदेखि लिएर बडी एकदेखि लिएर सबै हुँदो रहेछ तर यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ हाम्रो एजेड मान्छेहरूको लागि राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधु भनेर किनभने यसले इफेक्ट चाहिँ अलिकति यङ एजलाई पनि गर्दो रहेछ तर बुढो मान्छेलाई त सक्दैन होला भनेर सोधु भने होइन यस्तो छ तपाईको 60% अब आजसम्मको जुन चाहिँ हामीले अल ओभर वर्ल्ड सिक्किममा पनि हेर्दाखेरि अस्ति हामीले डाटा कलेक्ट गरेर हेर्दा चाहिँ किन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले यो लिएको छ भन्दा चाहिँ 50 इयर्स एन्ड अबभ छ नि तपाईको एजमा चाहिँ 60% मान्छेलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएको छ अनि डेथ पनि त्यही एज ग्रुपबाट ज्यादा हुँदा चाहिँ यो एज ग्रुपलाई पहिला हामीले हालेको छ यही कारणले गर्दाखेरि जस्तो प्राइमरी कन्ट्याक्ट हुँदा उहाँलाई टेस्ट गर्नुहोस् आइहाल्नुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ है अब यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ र जति पनि 50 वर्षदेखि मुनिको छ तपाईँले भन्नु यङ मान्छेलाई पनि हुँदैछ अहिले है र अहिले जस्तो नयाँ स्ट्रेन आउँदा अझ केटाकेटीलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा छ तर यो भ्याक्सिनले चाहिँ सबैलाई नै राम्रै गर्छ है तपाईँको ठुलोलाई पनि राम्रै गर्दछ किन अब आजसम्म गरेको काम गरेकोमा राम्रै काम गरे भन्दैछ तर पनि अब उनीहरूको ट्रायल गरेर भन्दैछ उनीहरूले है भ्याक्सिन हाम्रो स्टार्ट भएको महिना दिन पनि भएको छैन यहाँनिर तर अब हामीले हेर्दै जानु पर्यो र हामी पनि सबैजना यसकै पछि लागिरहेको छ कि यो के छ कस्तो छ भनेर अन्त हामी भ्याक्सिन पनि अब लाउने गर्दैछ अन्त सर एउटा अझै एउटा क्वेसन छ सर हजुर म कोभिड-19 एक्टिभिटिजको लागि नै रिक्रुटमेन्ट भएको वेस्ट सिक्किमको लागि सो म अवेरनेस प्रोग्रामहरू धेरै गर्दैछु वेस्ट सिक्किममा आइएससी मेटेरियलको धेरै जरुरत छ तपाईहरुले माथि एसडिएमए बाट सपोर्ट दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सर यो क्वेसन अलिक बुझिनु भयो एसडिएमए बाट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट बाट सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन आइएससी मेटेरियल जति पनि कोभिड-19 रिगार्डिङ छ तपाईहरुकोमा यो हामीले वेस्ट सिक्किममा सपोर्ट पाउँछ कि पाउँदैनौ भनेर सर अनि पाउनुहुन्छ एकदम पाउनुहुन्छ मेरोमा जुन जुन जस्तो तपाईको हाम्रो जस्तो स्टेट आइसी ब्युरो भन्छ तादुङमा छ अफिस है हजुर र कसैले हेल्प गर्न चाहन्छ भने पनि त्यहाँबाट लान्दा हुन्छ सफ्ट कपी चाहिने हामी दिनु सक्छ तपाईलाई प्रिन्टमै चाहिने जस्तो हाम्रो प्याम्पलेट छ है पोस्टर्सहरु छ तपाईले लानु सक्नुहुन्छ हाम्रोबाट अनि तपाईले नि हामीलाई मात्र हैन हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल जस्तो गेजिङ भन्छ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अल्सो मैन ओके त्यहाँनिर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेसन अफिसर मिसेस बिन्द्या सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु बिन्द्या म्यामसँग मैले बात गरेको छु कि सर लास्ट टाइम सी सपोर्टेड मी बट अलिकति नपुग्नुको कारणले गर्दाखेरि किनभने वेस्ट सिक्किम धेरै ठुलो डिस्ट्रिक्ट छ मलाई अलिक ज्यादा नै आइसी मेटेरियलको जरुरत हुनुको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई पनि एउटा एप्रोच गरौँ भनेर सर हुन्छ मेरो अफिसमा आएर लान सक्नुहुन्छ एनी टाइम मलाई फोन सरको कन्ट्याक्ट नम्बर प्लिज क्यान यु शेयर मी Sir, बिन्द्याबाट लान सक्नुहुन्छ Sir, can we please take this conversation offline? I'm sure the phone numbers of health department officials are available on the website. I've seen them for myself. Let's take a couple more questions before we come to the close of a meeting for everyone's benefit. Another question that we've got is it safe for asthma patients to take the vaccine? For the asthma patients? Yeah. Yes, it is safe. It is said that it is safe. Okay. Another question that we've got is that why are the children below 18 years of age not getting vaccinated? What is the reason? किन भन्दा यस्तो हुन्छ 18 इयर्स देखि अबभ जति पनि छ आफ्नो डिसिजन आफै लिन सक्छ उहाँहरुले अगाडि ट्रायल गर्दा फेरि 18 इयर्स अनि अबलाई गरेको हुन्छ किन उनीहरुले जस्तो इन्डियामा नि के भएको छ भन्दा अगाडि नै भलन्टरी उनीहरुले के भन्छ उनीहरुलाई एप्लाई गरेर राखेको बिलो 18 ले पाउँदैनन् त्यसले गर्दा फेरि उनीहरुकोमा टेस्ट भएको छैन माथिकोलाई टेस्ट भएको छ त्यसले गर्दा मात्रै भनिन्छ All right. With this, we come to the end of the questions that were posted in the chat box. Like I have already mentioned, we can take up more questions. Can everyone please mute themselves? If you have any questions, please post them in the chat box.
I'm so sorry for the disturbance. All right, we come to the close of this session. Please don't worry if you have more questions, you can always reach out to us on our website. I've also shared my email ID in the chat box. The health department they welcome questions with open arms, and you can always reach out to us in the future as well. This is not a one-off session. We are going to have more sessions on COVID vaccine in the state of Sikkim in the future. We will have one session next week, and even following that, we will have some sessions in the following weeks as well. So please keep attending the sessions for more and more information and to clarify any doubts that you or your colleagues, your teammates, or anyone may have. Let us make this a venture of training sessions towards the COVID-19 vaccine rollout in the state of Sikkim a very smooth and enlightening process. Please reach out to more and more people and spread the word about these sessions so maximum people in the state, maximum disaster stakeholders in the state can benefit from these sessions, and the right message, the factual information about the vaccine gets spread across the state. Thank you all for joining. Thanks to all the participants. We had a great session today. We had more than 110 participants at a point of time. But most of all, I would like to heartily thank Mr. Sonam Bhutia for giving us his very valuable time and his inputs, for being patient with all the questions that we had and answering them quite diligently. Thank you so much, sir, for translating the module and the PPT also in a language that was comfortable for all the participants, and for your very effective and very well explained training module on spreading the right information about the COVID-19 vaccine. Thank you for your time and for your knowledge. Thank you, sir. All right. Thank you. With this, we come to the close of our meeting. Thank you all for sticking around till the end of the session. You may all please take your participation certificate from the website. I have posted the link. One last time, I will post it for all of your benefit. And you may please get your participation certificates after 24 hours of the training. So the same time tomorrow, after that, you can avail your participation certificate for this this session that we had today on the COVID vaccine rollout. This is the second session for the state of Sikkim, and we are going to have many more in the coming weeks. Please stay tuned and keep attending the sessions. Thank you so much. Thank you.